हाय फ्रेंड्स, संडे स्पेशल लेक्चरनी अंदर तमारू स्वागत है। जे प्रमाणे मैं काल कह્યું હતું એ પ્રમાણે આજે હું સન્ડે સ્પેશિયલ લેક્ચર લઈને આવ્યો છું કે જે આવનારી કોઈપણ સ્ટાફની જે એક્ઝામ માટે એપ્લાઇડ ટાઈપના ક્વેશ્ચન છે કે જે આવનારી એક્ઝામ માટે બહુ મહત્ત્વના ક્વેશ્ચન છે। 50+ ક્વેશ્ચન છે। 50+ ક્વેશ્ચનમાંથી હું તમને એક્સપ્લેનેશન સાથે 200 ક્વેશ્ચન કવર કરાવવાનો છું। આ પહેલાં મારી ચેનલ જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓ સુધી શેર કરજો। અને લગભગ હું સાથે સાથે જીકેના તમારે ડિમાન્ડ્સ પ્રમાણે વિડીયો બનાવવાની શરૂઆત કરવાનો છું। ચાલો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, विच सेल प्रोड्यूस द पिगमेंट दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू हेर कलर के नीचेनामांथी कयो पिगमेंट हेर कलर माटे जवाबदार है? ए केरेटिनोसाइट्स, बी मेलेनोसाइट्स, सी लेंगरहेंस सेल्स के डी मेरकर सेल्स। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? आनी अंदर आपणो जवाब आवशे बी मेलिनोसाइट्स। हवे जो आना माटे हेर कलर माटे जवाबदार कोण होय छे कि मेलेनिन। कोण जवाबदार होय छे? मेलेनिन के जे मेलिनोसाइट द्वारा सीक्रेट थाय छे। जे मेलिनोसाइटનું बल्ब મેટ્રિક્સ હોય ને એના મારફતે મેલેનિન સિક્રેટ થાય છે। ક્લિયર? તો સેકન્ડ નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇઝ કેરીડ ફ્રોમ બોડી ટિશ્યુ ઇન વોટ ફોર્મ? કે બોડી ટિશ્યુમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કયા ફોર્મમાં જાય છે, કેરીડ થાય છે? એ ડિઝોલ્વ CO, બી ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के डी बाइकार्बोनेट आयन। तो कया मार्गे जाए तो आनी अंदर आपणो जवाब आवशे डी बाइकार्बोनेट आयन। शुं आवशे? बाइकार्बोनेट आयन। जो आनु एक्सप्लेनेशन्स आपणे जोईए कि बाइकार्बोनेट आयन्स ने आपणे बीजा हाइड्रोजन्स कार्बोनेट आयन्स तरीके ओळखीए छीए। कया? हाइड्रोजन्स कार्बोनेट आयन्स तरीके ओळखीए छीए। बराबर के जे आल्कलाइन नेचर में होय छे अने जे बॉडीनी अंदर इजी एसिड बेस हिमोस्टेसिस मेन्टेन करवामां वाइटल रोल भजवे छे। क्लियर? अने जे पीएच नी रेजिस्टन्स ने चेन्ज करवा माटे महत्वनो रोल भजवे छे। अने आ CNS टिश्यू माटे पण बहु ज इम्पोर्टंट छे। क्लियर? चलो આપણે આગળ જોઈએ। અને બાયકાર્બોનેટ આયન છે ને એ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની પીએચને પણ રેગ્યુલેટ કરે છે। કોને? સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની પીએચને પણ રેગ્યુલેટ કરે છે। તો થર્ડ નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ, વિચ સ્ટેટમેન્ટ એક્યુરેટલી ડિસ્ક્રાઇબ ગ્લોમેરુલર ફિલ્ટ્રેશન્સ રેટ? કે નીચેનામાંથી કયું વાક્ય GFR ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે? If the primary function of GFR is to excrete nitrogen waste product, B decrease permeability in the glomerulus, cause loss of protein into urine, C the GFR is primarily dependent on adequate blood flow and adequate hydrostatic pressure, D the GFR is decreased when prostaglandin cause vasodilation and increase renal blood flow। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? जो पहला जवाब जोई लीए पछी एक्सप्लेनेशन्स जोईए कि हूँ दरेक सब्जेक्टना आ विडियोमां क्वेश्चन कवर कर्या छे। क्लियर? तो आनी अंदर आपणो जवाब आवशे सी। शुं जवाब आवशे? सी द GFR इज प्रिमरली डिपेन्डન્ટ ऑन एडिक्वेट ब्लड फ्लो एंड एडिक्वेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स। बराबर? हवे GFR नी अंदर जो GFR आपणे कोने कहीए कि 1 मिनिटनी अंदर ब्लड केटलू ग्लोमेरुलाई द्वारा केटलू ब्लड फिल्टर थाय छे? कोना मार्फते? ग्लोमेरुलाई मार्फते 1 मिनिटनी अंदर केटलू ब्लड फिल्टर थाय छे एना आपणे GFR कहीए छीए। अने ब्लडनी अंदर यूरियानुं कॉन्सन्ट्रेशन्स, कोनुं? यूरियानुं कॉन्सन्ट्रेशन्स पण आपणे डिटरमाइन करी शकीए छीए। बराबर? ग्लोमेरुलसनी परमिबिलिटी इन्क्रीज क्यारे थाय? के ज्यारे यूरिन मार्फते प्रोटीन लॉस थाय त्यारे। बराबर? अने प्रोस्टाग्लांडिन इन्क्रीज क्यारे थाय? GFR नी अंदर के ज्यारे रिनल ब्लड फ्लो इन्क्रीज थाय त्यारे GFR नी साथे प्रोस्टाग्लांडिन इन्क्रीज थाय छे। क्लियर? समझ पड़ी गई? चलो आगळ क्वेश्चन जुए। फोर्थ नंबरनो क्वेश्चन, एन ओल्डर पेशेंट्स is describing increased rigidity in the shoulder, back and hips. The loss of elasticity in what tissue contribute to
ધીસ. એટલે શું કહેવા માગે છે ક્વેશ્ચન કે ઓલ્ડ એજ પેશન્ટ્સની અંદર ઓલ્ડર પેશન્ટ છે બરાબર, એની અંદર શું થાય છે કે શોલ્ડરમાં રિજિડિટી એટલે અક્કડતા આવી જવી શોલ્ડરમાં, બેકમાં અને હિપમાં. તો આની અંદર આ થવા માટે કયા મસલ્સની ઇલાસ્ટિસિટી લોસ થવાથી આ વસ્તુ થાય છે? એક્ટિન, માયોસિન, ફેસિયા કે ડી કાર્ટિલેજ? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડી કાર્ટિલેજ. શું જવાબ આવશે? ડી કાર્ટિલેજ. બરાબર. હવે જુઓ, કાર્ટિલેજની ઇલાસ્ટિસિટી કાર્ટિલેજ હોય, લિગામેન્ટ હોય કે ટેન્ડન હોય તો એના ઇલાસ્ટિસિટી લોસ થાય તો શું થઈ જાય કે રિજિડિટી બેકમાં, શોલ્ડરમાં, હિપની અંદર અને નીની અંદર શું થઈ જાય? ઇન્ક્રીઝ થાય. બરાબર. જો આની જગ્યાએ કાર્ટિલેજ આન્સર ના આલ્યો હોય અને એની જગ્યાએ તમને ટેન્ડન્સ આલ્યું હોય અને લિગામેન્ટ આલ્યું હોય તો એ પણ આન્સર સાચો પડે. એટલે અહીંયા લિગામેન્ટ પણ આન્સરમાં આવી શકે અને ટેન્ડન પણ આવી શકે. ક્લિયર? એટલે આ ત્રણેય મસલ્સની અંદર, ત્રણેય વસ્તુની અંદર જો ઇલાસ્ટિસિટી લોસ થાય તો શોલ્ડર, બેક અને હિપની અંદર શું જોવા મળે? લોસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી જોવા મળી શકે છે. બરાબર. હવે એક્ટિન અને માયોસિન એ શું છે? જુઓ, એક્ટિન છે ને એ થિન ફિલામેન્ટ છે. કેવું છે? થિન ફિલામેન્ટ છે. જ્યારે માયોસિન છે ને એ થીક ફિલામેન્ટ. કેવું? થીક ફિલામેન્ટ છે. આ શું કરે છે બંને? કે જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટાઇલની અંદર મદદ કરે છે. બરાબર. અને ફેસિયા શું છે કે ફેસિયા એક કનેક્ટિવ ટિશ્યુ છે. શું છે? ફેસિયા એક કનેક્ટિવ ટિશ્યુ છે કે જે લિમિટેટિંગ સ્ટ્રેચિંગની લિમિટેટિંગ પ્રક્રિયા કરવા માટે જવાબદાર છે. ક્લિયર? 5 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ. બોક્સર મસલ્સ ઇઝ કે બોક્સર મસલ્સ નીચેનામાંથી કયો છે? બ્રેકિયો ઓરાડિલાસિસ, બાયસેપ્સ બ્રેકી, બી સેરેટસ એન્ટિરિયર કે ડી ડેલ્ટોઇડ? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? બોક્સર મસલ આપણે કોને કહીએ છીએ? તો સેરેટસ એન્ટિરિયરને આપણે શું કહીએ છીએ? બોક્સર મસલ્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર. હવે જો સેરેટસ એન્ટિરિયરને આપણે એક બીજું નામ કયું આપ્યું? એક બોક્સર મસલ્સ તરીકે તમે ઓળખો છો અને બીજું નામ છે એનું બિગ સ્વિંગ મસલ્સ. કયો કહેવાય છે? બિગ સ્વિંગ મસલ્સ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. અને આ શું કરે છે કે સ્કેપ્યુલાને પ્રોટેક્શન કરવાનું કામ કરે છે. શું કામ કરે છે? સ્કેપ્યુલાને પ્રોટેક્શન આપવાનું કામ કોણ કરે છે? બોક્સર્સ મસલ્સ કરે છે. એટલે આ બોક્સર મસલ્સ ક્યાં આવેલા હોય છે? કે સ્કેપ્યુલાની નીચે. બરાબર. કે સ્કેપ્યુલાની નીચે અથવા શોલ્ડર બ્લેડની અંદર આવેલા હોય છે. અને એની આજુબાજુ શું હોય છે કે રિબ કેજના નીચે કે જે પેક્ટોરાલિસ મેજર મસલ્સ આવેલા હોય તે આવેલા હોય છે. ક્લિયર? ચલો 6 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ. નોર્મલ બોન સેલ આર નોન એઝ કે નોર્મલ બોન સેલ્સ કયા છે નીચેનામાંથી? એ ઓસ્ટિયોસાઇટ્સ, બી ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટ, સી ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટ કે ડી મોનોસાઇટ? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ઓસ્ટિયોસાઇટ. શું જવાબ આવશે? ઓસ્ટિયોસાઇટ. હવે જો ઓસ્ટિયોસાઇટ્સ કેવા આકારના હોય છે? સ્ટાર શેપના હોય છે. કેવા હોય છે? સ્ટાર શેપના ઓસ્ટિયોસાઇટ હોય છે. અને જેની શરૂઆત ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટથી થઈ અને ત્યાંથી એ સિક્રેટ થતા હોય છે. બરાબર. અને ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટ આપણે કોને કહીએ છીએ? ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટ છે ને જે મોનોસેલ્યુલર છે. કેવા? મોનોસેલ્યુલર સેલ છે. અને શેના માટે જવાબદાર છે? એ કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટના સિન્થેસિસ માટે જવાબદાર છે. કોના? કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટના સિન્થેસિસ માટે ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટ જવાબદાર છે. ક્લિયર? ચલો આગળ જોઈએ. 7 નંબરનો ક્વેશ્ચન. આઈજી સિક્રેટેડ બાય. આઈજી કોના મારફતે સિક્રેટ થાય છે? એ માસ્ટ સેલ્સ, બી બેઝોફિલ્સ, સી ઇઓસિનોફિલ્સ કે ડી પ્લાઝમા સેલ્સ? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડી પ્લાઝમા સેલ્સ. બરાબર. ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન બધા આ શું છે? ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન છે. શું છે? ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન. ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન એ શું છે? એન્ટીબોડી છે. બધા શું છે? એન્ટીબોડી છે. બરાબર. અને એન્ટીબોડી કોણ સિક્રેટ કરે છે? તો પ્લાઝમા સેલ્સ એન્ટીબોડી સિક્રેટ કરે છે. આપણે મેં તમને કીધું હતું ગામડે યાદ રાખવાનું છે. આઈજીજી, આઈજીએ, આઈજીએમ, આઈજીડી અને આઈજીઈ.
ક્લિયર? અને આઈજીઈ એનાલિટિક્સ માટે જવાબદાર હોય છે. મારો વિડીયો ગમતો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ચલો 8 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ કે ધ નર્સ ઇઝ કેરિંગ ફોર ધ ક્લાયન્ટ રિસીવિંગ ધ મેડિકેશન્સ ગિવન બિલો ઇન ધ ઇમેજ સોરી મેં મૂકવાનું ભૂલી ગયો છું. ઇમેજ ફોર મ્યુકોરમાઇકોસિસ એટલે કે બ્લેક ફંગસ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇન્ડિકેટ્સ ધેટ ધ ક્લાયન્ટ હેઝ એક્સપિરિયન્સ ટોક્સિસિટી ટુ ધીસ ડ્રગ્સ. ટૂંકમાં એવું કહેવા માગે છે કે ઇમેજ અહીંયા કઈ મૂકવાની હતી? એમ્ફોટેરેસિન બી. એટલે મ્યુકોરમાઇકોસિસનો બીજો ક્વેશ્ચન ક્લિયર કયો થાય? કઈ આપણે દવા વાપરીએ છીએ? એમ્ફોટેરેસિન બી. બરાબર, આ દવા પેશન્ટની અંદર ચાલે છે. કઈ? એમ્ફોટેરેસિન બી. તો એની અંદર પેશન્ટને ટોક્સિસિટી છે એવું ઇન્ડિકેટ થાય તો શું જોવા મળશે? એ યુરિન ફ્રીક્વન્સી, બી ચેન્જ ઇન વિઝન્સ, સી ચેન્જ ઇન સ્કિન કલર, કે ડી નોઝિયા. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે એમ્ફોટેરેસિનની જો ટોક્સિસિટી જોવા મળે તો ચેન્જ ઇન સ્કિન કલર જોવા મળે. શું જોવા મળે? ચેન્જ ઇન સ્કિન કલર. હવે જુઓ, એમ્ફોટેરેસિન બી તો બધાને ખબર જ છે હશે કોરોનામાં. એમ્ફોટેરેસિન બી છે એ એન્ટીફંગલ ડ્રગ્સ છે. કઈ? એન્ટીફંગલ ડ્રગ્સ છે કે જે શું કરે? ફંગસ સામે ફાઇટ કરવાનું કામ કરે છે. બરાબર, પણ આની સાઇડ ઇફેક્ટ બહુ સિરિયસ છે. પણ આ ફંગલ ઇન્ફેક્શનની લાઈફ થ્રેટનિંગ કન્ડિશન્સ માટે બહુ જ જરૂરી ડ્રગ્સ છે. ક્લિયર? જે પેશન્ટ્સ એમ્ફોટેરેસિન બી લેતું હોય ને એની અંદર આપણે ખાસ કરીને કિડની, લીવર અને બોન મેરો સપ્રેશન્સ માટે ખાસ જોવાનું હોય છે, કારણ કે એની સાઇડ ઇફેક્ટ એ જોવા મળતી હોય છે. અને લીવર ટોક્સિસિટીની અંદર ખાસ જોન્ડિસ જોવા મળે છે. બરાબર, અને યુરિન ફ્રીક્વન્સી પણ એની એક સાઇડ ઇફેક્ટ જોવા મળે છે. ક્લિયર? નોઝિયા એક એની સાઇડ ઇફેક્ટ છે પણ એ ટોક્સિક ઇફેક્ટ નથી. બરાબર, ચેન્જ ઇન વિઝન્સ ઓના સાથે કોઈ લેવા દેવા છે નહીં. અને યુરિનરી ફ્રીક્વન્સીની આપણે ચર્ચા કરી તો યુરિનરી ફ્રીક્વન્સી એની સાઇડ ઇફેક્ટ છે, ટોક્સિસિટી નથી. ટોક્સિસિટીની અંદર આવશે સ્કિન કલર. ક્લિયર? આપણો જવાબ આવશે સી. 9 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ધ ક્લાયન્ટ ઇઝ એડમિટેડ ટુ ધ હોસ્પિટલ વિથ હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ ડાયઝોક્સાઇડ એટલે હાઇપરસ્ટેટ ઇઝ ઓર્ડર. એટલે પેશન્ટ હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસની અંદર આવી છે, એની અંદર ડાયઝોક્સાઇડ નામની દવા ચાલુ છે. ડ્યુરિંગ એડમિનિસ્ટ્રેશન ધ નર્સ શુડ, તો નર્સ શું ધ્યાનમાં રાખશે? પ્લેસ ધ ક્લાયન્ટ ઇન ટેન્ડલબર્ગ પોઝિશન્સ, બી યુટિલાઇઝ એન ઇન્ફ્યુઝન પંપ, સી કવર ધ સોલ્યુશન્સ વિથ ફોઇલ, ડી ચેક ધ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડી. શું આવશે? ડી. પેશન્ટ્સનું બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ ચેક કરવું જોઈએ. બરાબર, હવે જુઓ આ જે ડ્રગ્સ છે ને હાઇપરસ્ટેટ, ઇમરજન્સી કન્ડિશન્સની અંદર આપણે શું આપીએ છીએ? એને આઈવી આપીએ છીએ. આઈવી પુશ કરીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? આઈવી પુશ કરીએ છીએ. એટલે ઇન્ફ્યુઝન પંપવાળો ઓપ્શન્સ ઓટોમેટિક નીકળી જાય છે. બરાબર, પણ આ શું કરી શકે? હાઇપરગ્લાયસેમિયા. આઈવી આપવાના કારણે શું કરી શકે? કેમ ગ્લુકોઝ લેવલ મેન્ટેન કરવું જોઈએ? કારણ કે આ ડ્રગ્સ હાઇપરગ્લાયસેમિયા ક્રિએટ કરે છે. એટલે ગ્લુકોઝ લેવલ ઝડપથી ડ્રોપ પણ થઈ શકે છે. બરાબર, એટલે આ શું કરે કન્ડિશન કે આ મેડિકેશન્સ આપણે આપીએ એટલે શું થઈ જાય? પેશન્ટ્સનું બ્લડ શુગર એકદમ લો થઈ જતું હોય છે. ક્લિયર? હવે ઓપ્શન એમાં જુઓ, પ્લેસ ઇન ધ ટેન્ડલબર્ગ પોઝિશન્સ કેમ ના આવે? કે પેશન્ટ્સના આમાં આપણે ટેન્ડલબર્ગ પોઝિશન આપી શકીએ નહીં. આની જગ્યાએ આપણે કઈ આપી શકીએ? ડોર્સલ રિકમ્બન્ટ પોઝિશન આપી શકાય. કઈ આપી શકાય? ડોર્સલ રિકમ્બન્ટ પોઝિશન આપણે આપી શકીએ. અને ઇન્ફ્યુઝન પંપ દ્વારા તો આપણે આપતા નથી. મેં ચર્ચા કરી તો આઈવી પુશ દ્વારા આપણે મેડિસિન આપીએ છીએ. અને જે સોલ્યુશન વિથ ફોઇલ કવર કરવાની જરૂર નથી કે આ એ રૂમ ટેમ્પરેચરે આપણે રાખી શકીએ છીએ. બરાબર, એટલે આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર મોસ્ટ હીટ લાઇટ બરાબર છે. એટલે આની અંદર આપણો જવાબ ચેક ધ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ. કેમ કરવું જોઈએ? કે આપણે આઈવી પુશ આપીએ એટલે પેશન્ટ્સ શું હોય? હાઇપરગ્લાયસેમિયાનું હોય એટલે સીધું હાઇપોગ્લાયસેમિયાની કન્ડિશન્સ ડેવલપ કરે છે. ક્લિયર? તો 10 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ધ ફિઝિશિયન હેઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ ઇસોમોપ્રાઝોલ ફોર અ ક્લાયન્ટ વિથ ઇરોઝિવ ગેસ્ટ્રાઇટિસ, ધ નર્સ શુડ એડમિનિસ્ટ્રેટ ધ મેડિકેશન. કે પેશન્ટ શેનું છે કે ગેસ્ટ્રાઇટિસની ઇરોઝિવ અલ્સરેશન જેવું અંદર જોવા મળે છે અને ડૉક્ટરે કઈ લખી છે? ઇસોમોપ્રાઝોલ્સ. બરાબર, તો નર્સે શું ક્યારે મેડિકેશન આપવાની છે? 30 મિનિટ આફ્ટર મીલ્સ વિથ ઇચ મીલ્સ, સી 30 મિનિટ બિફોર મીલ્સ,
ઇન અ સિંગલ ડોઝ એટ અ બેડ ટાઈમ. તો આની અંદર શું હોય કે જેટલી બી પ્રોટોન પંપ ઇન્હિબિટર, આ કઈ ડ્રગ્સ છે? ઇસોમેપ્રાઝોલ એ પ્રોટોન પંપ ઇન્હિબિટર છે. કઈ છે? પ્રોટોન પંપ ઇન્હિબિટર છે. જેટલી પ્રોટોન પંપ ઇન્હિબિટર છે એ શું કરે છે કે સ્ટમકની અંદર એસિડ, જે પ્રોડક્શન ઓફ એસિડ છે એ શું કરે છે? પ્રોડક્શન ઓફ એસિડ રિડ્યુસ કરે છે. અને આ ડ્રગ્સ બિફોર મીલના 30 મિનિટ બિફોર મીલ્સ આપવામાં આવે છે. અને તમે આ દવાનો ઉપયોગ 4 to 8 વીક સુધી તમે કરી શકો છો. ક્લિયર? યાદ રાખજો, આ કયા ગ્રુપમાં આવે? પ્રોટોન પંપ ઇન્હિબિટર. અને જમવાના 30 મિનિટ પહેલાં આપણે આપીએ છીએ. ક્લિયર? 11 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ. નર્સ રામ્યા ઇઝ અવેર ધેટ ધ સ્ટેટમેન્ટ that best explain why furosemide is administered to treat hypertension. નર્સ રામ્યાનું સ્ટેટમેન્ટ એવું છે કે હાઇપરટેન્શન્સને ટ્રીટ કરવા માટે લેસિક્સ અથવા ફ્રુસેમાઇડ કેમ આપવામાં આવે છે? તો ફ્રુસેમાઇડ શું કામ કરે છે? ઇટ ઇન્હિબિટ ધ એન્જિયોટેન્સિન કન્વર્ટિંગ એન્ઝાઇમ. બી, ઇટ ડાયલેટ પેરિફેરલ બ્લડ વેસલ્સ. સી, ઇટ ઇન્હિબિટ ધ રીઅબ્સોર્પ્શન ઓફ સોડિયમ એન્ડ વોટર ઇન ધ લૂપ ઓફ હેનલે. ડી, ઇન્ક્રીઝ સિમ્પેથેટિક કાર્ડિયો એક્સલરેશન્સ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સી, કે શું કરે? સોડિયમ અને વોટરનું લૂપ ઓફ ઇનલેમાં રીઓબ્સર્પ્શન્સ કરે છે, જેના કારણે આ હાઇપરટેન્શન્સની અંદર આપવામાં આવે છે. હવે જુઓ, ફ્રુસેમાઇડ અને લેસિક્સ એ કયા ગ્રુપમાં આવે છે? ખાસ જુઓ, એ લૂપ ડાયયુરેટિક ડ્રગ્સ છે. કયું? લૂપ ડાયયુરેટિક ડ્રગ્સ છે. એટલે શું કરે છે? સોડિયમ અને વોટરનું રીએબ્સોર્પ્શન ઇન્હિબિટ કરે છે. ક્લિયર? હવે જો એન્જિયોટેન્સિન કન્વર્ટિંગ એન્ઝાઇમ છે ને, એ શું કરે? ડિક્રીઝ બ્લડ પ્રેશર કરે. પણ કોના કારણે કરે? એન્જિયોટેન્સિનના કારણે કરે. શાના કારણે કરે? એન્જિયોટેન્સિનના કારણે કરે. હવે સેકન્ડ નંબરનો ઓપ્શન છે કે પેરિફેરલ બ્લડ વેસલ્સ ડાયલેટ થાય, એને આપણે વાઝોડાયલેટર તરીકે કહીએ છીએ. પણ એ શું કરે? પેરિફેરલ બ્લડ વેસલ્સને ડાયલેટ કરે, જેના પરિણામે સ્મૂથ મસલ્સ હોય એ સ્મૂથ મસલ્સ શું થઈ જાય? રિલેક્સ થઈ જાય. રિલેક્સ થાય તો પછી શું થઈ જાય? બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ થઈ જતું હોય છે. ક્લિયર? અને જે એક્સલરેશન્સની વાત કરીને એની અંદર શું હોય કે કઈ રીતે થાય કે જે એડ્રીનર્જિક બ્લોકર ડિક્રીઝ કરે. શું કરે? એડ્રીનર્જિક બ્લોક ડિક્રીઝ થઈ જાય, પરિણામે બ્લડ પ્રેશર ડિક્રીઝ થઈ જતું હોય છે. ક્લિયર? એટલે આપણો આન્સર શું આવશે? લેસિક્સ ક્યાં કામ કરે? કે લૂપ ઓફ હેનલેની અંદર સોડિયમ અને વોટરનું રીએબ્સોર્પ્શન કરવાનું કામ કરે છે. ક્લિયર? 12 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ. The client admitted with angina is given a prescriptions for nitroglycerins. The client should be instructed to. કે પેશન્ટ એન્જાઇનાનું પેશન્ટ છે, એને નાઇટ્રોગ્લિસરીન લખી છે, તો પેશન્ટને આપણે શું સલાહ આપીશું? ટેક 1 every 15 મિનિટ પેન અકર, કે પેન દુખાવો થાય તો 15 મિનિટે લેવી. રિપ્લેનિશ હિઝ સપ્લાય એવરી 3 મંથ, કે 3 મહિને સપ્લાય છે એનો દરેક 3 મહિને લેવી. ક્રશ ધ મેડિકેશન એન્ડ ટેક ધ વિથ વોટર, કે મેડિકેશનને ક્રશ કરીને પાણી સાથે લેવી. લીવ ધ મેડિકેશન ઇન બ્રાઉન બોટલ. તો આની અંદર શું જવાબ આવશે? કે બ્રાઉન બોટલમાં રાખવી. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડી, લીવ ધ મેડિકેશન્સ ઇન ધ બ્રાઉન બોટલ. કેમ બ્રાઉન બોટલમાં રાખવામાં આવે? કે જો નાઇટ્રોગ્લિસરીન છે ને એ સબલિંગ્વલી આપવામાં આવે. પહેલી વસ્તુનો રૂટ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. કઈ રીતે આપવામાં આવે? સબલિંગ્વલી આપવામાં આવે છે. બરાબર? એટલે કે સબલિંગ્વલી એટલે કે જીભના નીચે આપવામાં આવે છે. અને આ શાના માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ? ખાસ કરીને એન્જાઇનાની અંદર જે ચેસ્ટ પેન થતું હોય, એટલે એન્જાઇનલ સિમ્ટમ્સને રિલીવ કરવા માટે આપણે નાઇટ્રોગ્લિસરીનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે નાઇટ્રોગ્લિસરીનને હંમેશા આપણે બ્રાઉન બોટલની અંદર રાખવામાં આવે છે. એટલે કે સ્પેશિયલ એર અને વોટર ટાઇટ કન્ટેનર્સની અંદર આપણે રાખતા હોઈએ છીએ. પણ એ કન્ટેનર કેવું હોવું જોઈએ? એ સોલિડ અથવા સિલ્વર અથવા ગોલ્ડ કન્ટેનર ટાઈપ હોવું જોઈએ. બરાબર? કારણ કે એ બ્રાઉન બોટલ અથવા તમે સ્પેશિયલ એર અથવા વોટર ટાઇટમાં રાખવાનો ફાયદો શું થઈ જાય? કે જે ડ્રગ્સની ઇન્સ્ટેબિલિટી અને ટેન્ડન્સી જળવાઈ રહે છે. બરાબર? અને હંમેશા નાઇટ્રોગ્લિસરીનને સ્ટોર કઈ રીતે કરીશું? કે જે ડાર્ક કલર અથવા બ્રાઉન કલરની અંદર આપણે એર ટાઇટ ગ્લાસ કન્ટેનરની અંદર એને શું કરીશું? આપણે સ્ટોર કરીશું. ક્લિયર? હવે એની અંદર એક ક્વેશ્ચન બીજો એવો પૂછે છે કે નાઇટ્રોગ્લિસરીન તમે ક્યારે ક્યારે આપી શકો? આવો ક્વેશ્ચન પણ એપ્લાઇડ પૂછાયેલો છે
કે એક ટેબ્લેટ તમે 5 મિનિટે આપવાનું, પણ ક્યારે કે જ્યારે પેન સબસાઇડ ના થાય ત્યારે 5 મિનિટે તમારે એક ટેબ્લેટ આપવાની હોય છે. અને જો એ ટેબ્લેટ લીધા પછી પણ પેન સબસાઇડ નથી થતું તો પછી આપણે શું કરીશું, પાછું એને ઇમરજન્સી રૂમની અંદર રિપોર્ટ કરીશું. આ રીતે તમે કેટલી ટેબ્લેટ આપી શકો? 3 ટેબ્લેટ આપણે 5-5 મિનિટે આપવાની હોય છે. ક્લિયર? ઓકે. 30 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ. મિસ્ટર પ્રવીણ હેઝ બીન ડાયગ્નોઝ વિથ ગાઉટ એન્ડ વોન્ટ્સ ટુ નો વાય કોલ્ચિસિન is used to the treatment of gout. Which of the following action colchicine explain why it effective for gout? હવે આની અંદર આ શું કહેવા માગે છે કે પ્રવીણને શું થયું છે? ગાઉટ થયું છે. ગાઉટ એટલે આર્થરાઇટિસનો એક પ્રકાર છે, બરાબર. એને કોલ્ચિસિન લખેલી છે મેડિકેશન. કઈ કોલ્ચિસિન? એ આપણે એક્યુટ ગાઉટની અંદર આપીએ છીએ. તો આ દવા કેમ ગાઉટની અંદર આપવામાં આવે છે એવું પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે, કેમ ઇફેક્ટિવ છે? તો એ ડિક્રીઝ ઇન્ફેક્શન્સ, બી ડિક્રીઝ બોન ડિમિનરલાઇઝેશન્સ, સી રિપ્લેસ ઇસ્ટ્રોજન્સ, એ ડિક્રીઝ ઇન્ફ્લામેશન્સ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે ગાઉટની અંદર આપણે જે કોલ્ચિસિન આપીએ છીએ એ શું કામ કરે છે? તો ઇન્ફ્લામેશનને ઓછું કરવાનું કામ કરે છે. શું કરે છે? ઇન્ફ્લામેશનને ઓછું કરવાનું કામ કરે છે. હવે જુઓ, ગાઉટ એક મેં તમને વાત કરી હતી કે જોઇન્ટ્સની અંદર શું થઈ જાય? ઇન્ફ્લામેશન્સ થઈ જાય. પણ આમાં ગાઉટની અંદર સિંગલ જોઈન્ટ એફેક્ટ કરે, બરાબર. અને આની અંદર ગાઉટની અંદર હાઇપર યુરેસેમિયા થાય. શું થાય? હાઇપર યુરેસેમિયા થાય છે. એટલે કે બોડીની અંદર યુરિક એસિડનો ભરાવો જોવા મળે છે. એટલે હવે કોલ્ચિસિનની એક્શન શું છે કે કોલ્ચિસિન શું કરે કે ઇન્ફ્લામેશનને ઓછું કરે છે. કેમ કે જે સાઇનોવિયલ ફ્લૂઇડની અંદર જે લ્યુકોસાઇડ હોય એને માઇગ્રેટ કરી અને ઇન્ફ્લામેશન્સ ઓછું કરવાનું કામ કરે છે, બરાબર. ચલો આગળ. કારણ કે કોલ્ચિસિન ક્યારેય પણ બોન ડિમિનરલાઇઝેશન્સ કરતું નથી, એટલે આ આન્સર ના આવે. ઇન્ફેક્શન્સ બી ના આવે અને ઇસ્ટ્રોજન્સનો રિપ્લેસ પણ ક્યારેય કરતું નથી. ક્લિયર? ચલો આગળ નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ. એપિડેમિયોલોજીકલ ટ્રાયડ ઇન્ક્લુડ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ફેક્ટર? હવે આપણે કોમ્યુનિટીના ક્વેશ્ચન જોઈએ. ક્લિયર? દરેક સબ્જેક્ટના મેં આની અંદર ક્વેશ્ચન લીધા છે એટલે તમને બહુ હેલ્પફુલ થશે આ વિડીયો. એ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ રેટ, બી એજન્ટ હોસ્ટ એન્વાયરમેન્ટ, સી રેટ રેશિયો એન્ડ પ્રોપોર્શન્સ, ડી ઇન્સિડન્સ પ્રિવેલન્સ એન્ડ ટ્રેન્ડ ઓફ ડિઝીઝ. તો આની અંદર શું આવશે? એપિડેમિયોલોજીકલ ટ્રાયડની અંદર આપણો જવાબ આવશે એજન્ટ, હોસ્ટ અને એન્વાયરમેન્ટ. હવે આની અંદર કેવી રીતના ટ્રાયલ બને? આ રીતે હોય છે: એજન્ટ, હોસ્ટ અને એન્વાયરમેન્ટ, બરાબર. આ રીતનું આ હોય છે. ક્લિયર? ઓકે. ચલો આપણે આગળ જોઈએ. 15 નંબરનો ક્વેશ્ચન. with which of the following the ઇન્દ્રધનુષ સ્કીમ ઇઝ એસોસિએટેડ? બરાબર. એ ઇમ્યુનાઇઝેશન્સ, બી સેનિટેશન્સ, સી મિડ ડે મીલ પ્રોગ્રામ્સ, ડી ઓલ ઓફ ધી અબવ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ઇન્દ્રધનુષ સ્કીમ કોની સાથે સંકળાયેલી છે? ઇમ્યુનાઇઝેશન સાથે સંકળાયેલી છે. જો ઇન્દ્રધનુષ પ્રોગ્રામ્સ ક્યારે આવ્યો હતો? તો મિશન ઇન્દ્રધનુષ પ્રોગ્રામ શરૂઆત 25 ડિસેમ્બર 2014ની અંદર કરવામાં આવી હતી. ક્લિયર? એટલે આ એક્ઝામમાં પૂછાય એવું છે. ચલો 60 નંબરનો ક્વેશ્ચન. ફર્સ્ટ ઓબ્ઝર્વ કેસ ફ્રોમ ધ કોમ્યુનિટી ફોર અ સ્પેસિફિક ડિઝીઝ ઇઝ નોન એઝ. કે જ્યારે કોમ્યુનિટીની અંદર પહેલો રોગનું ઓબ્ઝર્વેશન કરવામાં આવે શું કહેવાય? ઇન્ડેક્સ કેસ, પ્રાઇમરી કેસ, સેકન્ડરી કેસ કે ટર્શરી કેસ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર જવાબ આવશે ઇન્ડેક્સ કેસ. ફર્સ્ટ કેસ ઓબ્ઝર્વ કરીને આપણે શું કહીએ છીએ? એના આપણે ઇન્ડેક્સ કેસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. પ્રાઇમરી કેસની અંદર શું હોય કે ઇન્ફેક્શન જ હોય કે જે હ્યુમન ટુ હ્યુમન્સ ફેલાતું હોય છે, બરાબર. અને સેકન્ડરીની અંદર શું હોય કે પ્રાઇમરી કેસના સબસિક્વન્ટ આ જોવા મળતો હોય છે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ સાથે. ક્લિયર? ઇન્ડેક્સ કેસવાળો ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં પૂછી શકે એવો છે. 70 નંબરનો ક્વેશ્ચન. આઇસોલેશન ઓફ અ ચાઇલ્ડ વિથ મમ્સ બિલોંગ્સ ટુ ધ વોટ લેવલ ઓફ પ્રિવેન્શન્સ? આઇસોલેશન્સ નીચેનામાંથી કયા પ્રિવેન્શન્સની અંદર આવે છે? આ હું તમને બહુ ડીપમાં સમજાવી દઉં એટલે ગમે તે ક્વેશ્ચન આનો નીકળે તો તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર રહે નહીં. ઇન્ટરમીડિયેટ, બી પ્રાઇમરી, સી ટર્શરી કે ડી સેકન્ડરી. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે કે આઇસોલેશન્સ આવશે એ પ્રાઇમરીની અંદર આવશે. શું આવશે? પ્રાઇમરીની અંદર આવશે. જુઓ પહેલું લેવલ જુઓ, પ્રી મોરોડિયલ. પહેલું લેવલ કયું આવે છે? પ્રી મોરોડિયલ. કયું આવે છે?
પ્રીમોર્ડિયલ આવે છે. હવે આની અંદર શું હોય, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને માસ એજ્યુકેશન આવે. શું આવે પ્રીમોર્ડિયલની અંદર? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને માસ એજ્યુકેશન્સ આવતું હોય છે. હવે આની અંદર તમારે શું બિહેવિયરની અંદર ચેન્જીસ લાવવાના, પોપ્યુલેશન્સના બિહેવિયરની અંદર ચેન્જીસ લાવવાના હોય છે. દાખલા તરીકે તમે સ્મોકિંગ સેસેશન કરો, પછી ડ્રિંકિંગ ઇન સોસાયટી વિશે તમે સમજાવો, બરાબર. એ બધું શેમાં આવે કે જેની અંદર રિસ્ક રહેલું હોય છે. શું હોય? રિસ્ક રહેલું હોય છે, હાઈ રિસ્ક હોય, ડિઝીઝ ના હોય પણ રિસ્ક થવાની શક્યતા હોય છે. શેમાં આવશે? પ્રીમોર્ડિયલની અંદર આવશે. હવે પ્રાઇમરીની અંદર શું આવશે? બે વસ્તુ આવે ખાસ, આ ધ્યાનમાં રાખજો. એક હેલ્થ પ્રમોશન્સ અને બીજું સ્પેસિફિક પ્રોટેક્શન. સ્પેસિફિક પ્રોટેક્શન્સ એ શેમાં આવશે? પ્રાઇમરીની અંદર આવશે. હવે હેલ્થ પ્રમોશન્સની અંદર તમે હેલ્થ એજ્યુકેશન્સ આપી શકો, જેની અંદર એન્વાયરમેન્ટલ મોડિફિકેશન્સ તમે કરો. ધારો કે પ્રોવિઝન ઓફ સેફ વોટર, પછી સેનિટરી લેટ્રિન્સ, કંટ્રોલ ઇન્સેક્ટ એન્ડ રોડન્ટ્સ, એ બધું શેમાં આવે? એન્વાયરમેન્ટલ મોડિફિકેશન્સ. પછી તમે લાઇફસ્ટાઇલ બિહેવિયર ચેન્જીસ, ધારો કે તમે એક્સરસાઇઝ કરો, મેડિકેશન્સ લો. પછી તમારું સોશિયો ઇકોનોમિક ઇમ્પ્રૂવ સ્ટેટમેન્ટમાં હેલ્થ એજ્યુકેશન આપી શકો, હેલ્થ પ્રમોશનમાં. પછી તમે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ પ્રમોશન્સ. એટલે આ બધા એક્ઝામ્પલ છે એના. ક્લિયર? સ્પેસિફિક પ્રોટેક્શનમાં ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કે જે વસ્તુ સ્પેસિફિકલી પ્રોટેક્શન કરે, ધારો કે ઇમ્યુનાઇઝેશન્સ, પછી કીમો પ્રોફાઇલેક્સિસ, પછી ન્યુટ્રિશનલ સપ્લિમેન્ટ. ધારો કે આપણે વિટામિન એની ખામીએ તો વિટામિન એ આપીએ, IFA આપીએ, બરાબર. ધારો કે પછી પ્રોટેક્શન ઓફ ઓક્યુપેશનલ હેઝાર્ડ હોય તો એના વિશે આપણે પ્રોટેક્શન્સ આપીએ. કંટ્રોલ ઓફ એર પોલ્યુશન્સ વિશે આપણે સ્પેસિફિક પ્રોટેક્શન્સ આપીએ. પછી આ હેલ્મેટવાળું ખાસ પૂછે છે કે સીટ બેલ્ટ અને હેલ્મેટનો ઉપયોગ કરીએ કે હેડ ઇન્જરીથી બચવા માટે આપણે શું કરીએ? તો સીટ બેલ્ટ અને હેલ્મેટનો ઉપયોગ કરીએ. એ શું બધું સ્પેસિફિક પ્રોટેક્શન્સની અંદર આવે. ક્લિયર? પછી કોન્ટ્રાસેપ્શન્સનો ઉપયોગ કરીએ એ બી સ્પેસિફિક પ્રોટેક્શન્સની અંદર આવે. ક્લિયર થઈ ગયું? પ્રાઇમરીની અંદર બે, હેલ્થ પ્રમોશન્સ અને સ્પેસિફિક પ્રોટેક્શન્સ. હવે ક્લિયર થઈ ગયું? હવે એક્ઝામમાં પૂછાય તો આવડવું જ જોઈએ. સેકન્ડરીની અંદર બે વસ્તુ આવશે. એક તમે અર્લી ડાયગ્નોસિસ કરો અને ટ્રીટમેન્ટ. શું યાદ રાખવાનું? અર્લી ડાયગ્નોસિસ અને ટ્રીટમેન્ટ. હવે જો અર્લી ડાયગ્નોસિસની અંદર એક, બરાબર. અર્લી ડાયગ્નોસિસને આપણે શું કરીએ? સ્ક્રીનિંગ કરાવીએ. શું કરાવીએ? સ્ક્રીનિંગ. ધારો કે પેપ સ્મિયર, પછી સેલ્ફ બ્રેસ્ટ એક્ઝામિનેશન કરો, એમાં તમે મેમોગ્રાફી કરાવો. પછી ઇન્ફન્ટ અને યંગ ચિલ્ડ્રનની મેડિકલ એક્ઝામિનેશન્સ તમે કરો, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વર્કરની મેડિકલ એક્ઝામિનેશન્સ કરો. એ બધું શેમાં આવશે? અર્લી ડાયગ્નોસિસની અંદર આવશે. ટ્રીટમેન્ટની અંદર આપણે જુઓ, બીજો મુદ્દો હતો ટ્રીટમેન્ટ. અર્લી ડાયગ્નોસિસ અને ટ્રીટમેન્ટની અંદર ડોટ્સ આવે, બરાબર. ટીબી માટે આપણે વાપરીએ, MDT વાપરીએ ને, મલ્ટી ડ્રગ્સ થેરાપી, એ લેપ્રેસી માટે આપણે વાપરીએ. એ પછી ધારો કે ડેન્ટલ ફિલિંગની અંદર ટૂથ એક્સટ્રેશન્સ કરતા હોય, એ બધું ટ્રીટમેન્ટની અંદર આવે. હવે ટર્સરીની અંદર શું આવશે? ડિસેબિલિટી લિમિટેશન્સ અને રિહેબિલિટેશન. શું આવશે? ટર્સરીની અંદર ડિસેબિલિટી લિમિટેશન્સ અને રિહેબિલિટેશન. શું આવશે? રિહેબિલિટેશન. લખી નાખજો આ કે ડિસેબિલિટી લિમિટેશન્સની અંદર શું આવશે? ધારો કે કોઈ પણ ન્યુટ્રલ ડિસેબિલિટી આપણે લિમિટ કરવા માટે શું કરીએ કે પેરાલાઇઝ મસલ્સનો સ્ટ્રેસ ના પહોંચે એ માટે આપણે શું કરીએ? ન્યુટ્રલ પોઝિશન્સ મેન્ટેન કરીએ. ધારો કે કુલિસ ફ્રેક્ચર હોય પેશન્ટ્સની અંદર તો આપણે શું કરીએ? પ્લાસ્ટર કાસ્ટ એપ્લાય કરીએ, બરાબર. ધારો કે એક્યુટ એમઆઈની પેશન્ટ્સ તમારા જોડે આવી હોય તો પેશન્ટને આપણે રેસ્ટ, મોર્ફિન આપીએ, ઓક્સિજન આપીએ, સ્ટેપ્ટોકાઇનેઝ આપીએ. આ બધું શું છે? ડિસેબિલિટી લિમિટેશનને આગળ વધતું અટકાવવાનું છે. હવે બીજું છે રિહેબિલિટેશન્સ. તો રિહેબિલિટેશન્સની અંદર શું કરવાનું હોય? આપણે રિકન્સ્ટ્રક્ટિવ સર્જરી આવે, પછી તમે હિયરિંગ એડ્સ પેશન્ટ્સના આપો, આર્ટિફિશિયલ સ્લિમ્સ આપો, પછી વોકેશનલ રિસ્ટોરેશન્સ પેશન્ટ્સની અંદર આપો, પછી ફેમિલી અને સોશિયલ જે રિલેશન્સ હોય એનું રિસ્ટોર કરીએ આપણે, પેશન્ટને સાયકોલોજીકલી રિસ્ટોર કરીએ. એટલે આ હતા 4/4નું એક્સપ્લેનેશન્સ. ક્લિયર થઈ ગયું? ચલો 18 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ હવે. ધ હેલ્થ સ્કીમ વોઝ બેઝડ ઓન ધ રિકમેન્ડેશન્સ ઓફ વિચ કમિટી. કે રૂરલ હેલ્થ સ્કીમ વિશે કને રિકમેન્ડેડ કર્યું હતું? શ્રીવાસ્તવ કમિટી, ચડ્ડા કમિટી, કરતાર સિંઘ કમિટી કે જંગલવાલા કમિટી? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે કે રૂરલ હેલ્થ સ્કીમ આ એક્ઝામમાં પૂછાય જેવો ક્વેશ્ચન છે. તો શ્રીવાસ્તવ કમિટીએ રૂરલ હેલ્થ સ્કીમ વિશે
કીધું હતું બરાબર। હવે જો શ્રીવાસ્તવ કમિટી વિશે આપણે થોડું જોઈ લઈએ કે શ્રીવાસ્તવને આપણે બીજું કયા નામથી ઓળખીએ છીએ લખી નાખજો। ગ્રુપ ઓન મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ સપોર્ટ મેન પાવર તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। કયું આ એક્ઝામમાં આ પૂછે છે, ગ્રુપ ઓન મેડિકલ એજ્યુકેશન્સ એન્ડ સપોર્ટ મેન પાવર તરીકે શ્રીવાસ્તવ કમિટીને આપણે ઓળખીએ છીએ। શ્રીવાસ્તવ કમિટી ક્યારે આવી હતી? 1975ની અંદર શ્રીવાસ્તવ કમિટી આવી હતી। ક્લિયર? એટલે આની અંદર આટલી વસ્તુ યાદ રાખશો તો ક્લિયર છે। હવે જો આપણે જોઈએ કરતારસિંહ કમિટી ક્યારે આવી હતી? 1973ની અંદર। ક્યારે આવી હતી? 1973ની અંદર આવી હતી। અને આને શાના પર ફોકસ કર્યું હતું? મેલ અને ફિમેલ મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર વિશે ફોકસ કર્યું હતું। એટલે યાદ રાખજો, મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર વિશે ફોકસ કોને કર્યું હતું? તો કરતારસિંહ કમિટી એને આપ્યું હતું કે ભાઈ એક પીએચસી તમારે 50,000ની પોપ્યુલેશન હોવું જોઈએ અને એક પીએચસીની અંદર 16 સબ સેન્ટર હોવા જોઈએ બરાબર। અને દરેક સબ સેન્ટરમાં 3,000 થી 5,000 પોપ્યુલેશન હોવું જોઈએ। પણ આપણે યાદ રાખવાની જરૂર છે નહીં, આપણે એટલું યાદ રાખો મલ્ટિપલ હેલ્થ વર્કરવાળો। પછી જંગલવાલા કમિટી ક્યારે આવી હતી? જંગલવાલા કમિટી આવી હતી 1967ની અંદર। ક્યારે આવી હતી? 1967ની અંદર। આને આપણે કહીએ છીએ કે ઇન્ટિગ્રેશન્સ ઓફ હેલ્થ સર્વિસીસ વિથ કેડર અને સિનિયરિટી પ્રમાણે હોવું જોઈએ। કેવી હોવી જોઈએ? કે જુદી જુદી સિનિયરિટી અને કેડર પ્રમાણે હેલ્થ સર્વિસીસ હોવી જોઈએ। અને આને એક્સ્ટ્રા ક્વોલિફિકેશન્સ માટે પણ કીધું હતું બરાબર જંગલવાલા કમિટીએ। અને ઇક્વલ પે અને ઇક્વલ વર્કવાળું બી પૂછાય છે, જે કોને કીધું હતું? જંગલવાલા કમિટીએ જ કીધું હતું બરાબર। અને ખાસ કરીને આપણે પૂછે છે ભોર કમિટી। તો ભોર કમિટી એ ક્યારે આવી હતી? જુઓ, ભોર કમિટી 1947ની અંદર આવી હતી। ક્યારે? 1947ની અંદર ભોર કમિટી આવી હતી। ભોર કમિટીને આપણે કયું કહીએ છીએ? હેલ્થ સર્વે એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કમિટી। કઈ? હેલ્થ સર્વે એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કમિટી તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ બરાબર। તો એના ખાસ કરીને પ્રિવેન્ટિવ, પ્રમોટિવ અને ક્યુરેટિવ હેલ્થ એટલે કોમ્પ્રિહેન્સિવ ટ્રીટમેન્ટ આપણે પીએચસી લેવલે આપવાની છે એવું ભોર કમિટીએ કીધું હતું। અને 3 મિલિયન પ્લાન્સ પણ કોને આપ્યો હતો? 2 સ્ટેજની અંદર, શોર્ટ ટર્મ અને લોંગ ટર્મનો 3 મિલિયન પ્લાન્સ પણ ભોર કમિટીએ આપ્યો હતો। તો બીજો ક્વેશ્ચન વારંવાર પૂછે છે મુદાલિયર કમિટીનો પૂછે છે। કોનો? મુદાલિયર કમિટી કે જે 1962માં આવી હતી, જેના આપણે કહીએ છીએ હેલ્થ સર્વે અને પ્લાનિંગ કમિટી। શું કહીએ છીએ? હેલ્થ સર્વે એન્ડ પ્લાનિંગ કમિટી તરીકે ઓળખીએ છીએ। ક્લિયર? એટલે ભોર કમિટીના હેલ્થ સર્વે ડેવલપમેન્ટ કમિટી, પેલું હેલ્થ સર્વે એન્ડ પ્લાનિંગ કમિટી તરીકે ઓળખીએ છીએ। ચલો ક્લિયર? મારો વિડીયો ગમતો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલજો નહીં, શેર કરવાનું ભૂલજો નહીં, લાઇક પણ કરજો। ચલો 19 નંબરનો ક્વેશ્ચન, નર્સ નેન્સી ઇઝ અસેસિંગ અ ચાઇલ્ડ વિથ પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ, સી ઇઝ લાઇકલી ટુ નોટ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ। કે પાયલોરિક સ્ટેનોસિસનું બાળક છે, નર્સ નેન્સી એને શું કરે છે? અસેસમેન્ટ કરે છે। કયું સાઇન જોવા મળશે? તો કરંટ જેલી સ્ટૂલ, રીગર્જિટેશન, સ્ટેટોરિયા કે પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ બરાબર। તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? એટલું યાદ રાખવાનું, આ ક્વેશ્ચન પૂછાય જ છે। તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ બરાબર। તો આનું આપણે જોઈએ કે ઇન્ફન્ટની અંદર ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલનો કોમન ડિસઓર્ડર હોય તો એ કોણ છે? પાયલોરિક સ્ટેનોસિસ છે। એટલે આની અંદર શું જોવા મળે છે કે આની અંદર પાયલોરસના ભાગની અંદર થિકનિંગ, ફાઇબર જે સર્ક્યુલર મસલ્સ હોય ને અને ફાઇબરની અંદર થિકનિંગ જોવા મળતી હોય છે। ક્લિયર? અને આના જો આપણે ખાસ કરીને એક તો પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગની અંદર શું જોવા મળે? એક તો નોન બાયલ, આવું પૂછે તમને એક્ઝામમાં, વોમિટિંગ કેવી જોવા મળે? તમને ખબર હોય કે ભાઈ પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ જોવા મળે, પણ કેવી જોવા મળે? નોન બિલિયસ પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ આની અંદર ખાસ કરીને જોવા મળતી હોય છે બરાબર। અને બીજું ખાસ પૂછે છે ઓલિવ શેપ માસ। કયું? ઓલિવ શેપ માસ પણ પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગની અંદર જોવા મળે છે। એટલે આ બે વસ્તુ ખાસ પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ માટે નોટ ડાઉન કરી નાખો। ચલો આગળ જોઈએ હવે 20 નંબરનો ક્વેશ્ચન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ડિસઓર્ડર લીડ્સ ટુ સાઇનોસિસ ફ્રોમ ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ એન્ટરિંગ ધ સિસ્ટમેટિક આર્ટિરિયલ સર્ક્યુલેશન્સ। એટલે નીચેનામાંથી એવો કયો ડિસઓર્ડર છે કે જે સિસ્ટમેટિક આર્ટિરિયલ સર્ક્યુલેશન્સમાં દાખલ થતાં પહેલાં સાઇનોસિસ થાય છે? પેટન્ટ ડક્ટસ આર્ટિયોસિસ, એઓર્ટિક સ્ટેનોસિસ, ટેટ્રોલોજી ઓફ ફેલોટ કે કોએક્શન્સ ઓફ એઓર્ટા। તો આની અંદર આપણું શું જવાબ આવશે? સાઇનોસિસ કોણ ડેવલપ કરે? એની અંદર જવાબ આવશે ટેટ્રોલોજી ઓફ ફેલોટ બરાબર। આમાંથી પણ એક ક્વેશ્ચન નીકળે છે, આ પીડિયાટિકના ક્વેશ્ચન્સ મેં લીધા છે। તો જુઓ, ટેટ્રોલોજી ઓફ ફેલોટમાં 4 એનામોલીસ જોવા મળે છે। લખી નાખો, હું લખાવું તમને। એક તો VSD, કયું? VSD એટલે કે વેન્ટ્રિક્યુલર સેપ્ટલ ડિફેક્ટ। બીજું રાઇટ
વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી શું જોવા મળે? રાઇટ વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી. પછી થર્ડ પલ્મોનરી સ્ટેનોસિસ શું જોવા મળે? પલ્મોનરી સ્ટેનોસિસ. અને ઓવરરાઇડિંગ એવોર્ટા. કયું? ઓવરરાઇડિંગ એવોર્ટા. ક્લિયર? આ ચારે ચાર વસ્તુ ટોપની અંદર જોવા મળતું હોય છે. અને ટોપમાં ખાસ બીજો જોવા મળે હાર્ટ કેવા આકારનું હોય છે? તો બૂટ શેપનું જોવા મળે છે. કેવું? બૂટ શેપનું જોવા મળે છે. લખી નાખજો. ચલો 21 નંબરનો ક્વેશ્ચન્સ. અ ચાઇલ્ડ વિથ નોન હિમોફિલિયા એ વોઝ બ્રોટ ટુ ધ ઇમરજન્સી રૂમ. કે હિમોફિલિયાવાળું બાળક છે જેને ઇમરજન્સી રૂમમાં લાવવામાં આવ્યું છે. એની કમ્પ્લેન છે નોઝ બ્લીડિંગ અને સમ બ્રુઝિસ ઇન ધ જોઇન્ટ્સ. કે નાકમાંથી લોહી આવે છે અને અમુક જોઈન્ટ કેવિટીમાંથી લોહી આવે છે. તો વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ શુડ નર્સ એન્ટિસિપેટ ટુ બી ગિવન ટુ ધ ચાઇલ્ડ. તો બાળકને નીચેનામાંથી શું આપણે આપીશું? ફેક્ટર 8, ફેક્ટર 9, સાયક્લોસ્પોરિન કે ઓરલ આયર્ન સપ્લિમેન્ટ. તો આની અંદર હિમોફિલિયા એનું બાળક છે તો ફેક્ટર 8ના કારણે આ જોવા મળે છે. કોના કારણે જોવા મળે છે? ફેક્ટર 8ના કારણે જોવા મળે છે. જેને આપણું બીજું નામ પૂછે છે હિમોફિલિયા, એને આપણે શું કહીએ છીએ? ક્લાસિકલ હિમોફિલિયા. કયું? ક્લાસિકલ હિમોફિલિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ. કે જે જીનેટિક ડિસઓર્ડર છે કે જેની અંદર ફેક્ટર 8 મિસિંગ હોય છે, જેના પરિણામે ક્લોટિંગ થતું હોતું નથી. બરાબર? એટલે આવા બાળકને આપણે ફેક્ટર 8 આપવું પડે છે. ક્લિયર? ઓકે. ચલો 22 નંબરનો ક્વેશ્ચન. નિતિન વોઝ બોર્ન વિથ હાઇપોસ્પિડિયાસિસ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ શુડ બી એવોઇડેડ વેન અ ચાઇલ્ડ હેઝ અ સચ કન્ડિશન. કે બાળકના હાઇપોસ્પિડિયાસિસની કન્ડિશન્સ હોય તો શું હોય? બાળકની નીચેનામાંથી કઈ કન્ડિશન્સ કરવી જોઈએ નહીં. હવે જો હાઇપોસ્પિડિયાસિસ એટલે શું? પહેલાં એ તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર રાખો કે હાઇપોસ્પિડિયાસિસ એટલે એવી કન્ડિશન્સ કે યુરેથ્રલ ઓપનિંગ ક્યાં હોય? યુરેથ્રલ ઓપનિંગ ગ્લાન્સ પેનિસના નીચે હોય. ક્યાં હોય? ગ્લાન્સ પેનિસના નીચે, એટલે કે વેન્ટ્રલ સરફેસની અંદર. કઈ જગ્યાએ? વેન્ટ્રલ સરફેસની અંદર એનું ઓપનિંગ જોવા મળે છે. તો આની અંદર આપણે એ સર્જરી, બી ઇન્ટ્રાવિનસ પાયલોગ્રાફી, સી કેથરાઇઝેશન કે સી સર્કમસિઝન્સ, ડી સર્કમસિઝન. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે કે સર્કમસિઝન કરવું જોઈએ નહીં. શું ના કરવું જોઈએ? હાઇપોસ્પિડિયાસિસ બાળકની અંદર સર્કમસિઝન કરવું જોઈએ નહીં. ક્લિયર? ઓકે. 23 નંબરનો ક્વેશ્ચન. ચમન who was diagnosed with Hirschsprung's disease has a fever and watery explosive diarrhea. Which of the following would nurse Rena do first? કે ચમનનો શું થયો? હર્ષસ્પ્રુંગ ડિઝીઝ થયો છે. બરાબર? તો એની અંદર એને વોટરી અને એક્સપ્લોઝિવ ડાયરિયા ફીવર સાથે છે. તો નર્સ રેના શું કરશે? એ એડમિનિસ્ટ્રેટ એન્ટી ડાયરિયલ, બી નથિંગ. કે હર્ષસ્પ્રુંગ ડિઝીઝમાં કોમન જોવા મળે. સી મોનિટર ધ ચાઇલ્ડ એવરી 30 મિનિટમાં એનું મોનિટર કરવાનું. નોટિફાય ધ ફિઝિશિયન્સ ઇમિડિયેટલી. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે નોટિફાય ધ ફિઝિશિયન્સ ઇમિડિયેટલી આપણો જવાબ આવશે. બરાબર? આવું જોવા મળે પ્રોફિસ ફીવર સાથે વોટરી ડાયા જોવા મળે તો ઇમિડિયેટલી આપણે જાણ કરીશું. હવે જો હર્ષસ્પ્રુંગ ડિઝીઝ એ છે શું? બરાબર? કે શું કરે છે? હર્ષસ્પ્રુંગ ડિઝીઝ કે લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનને અસર કરે. લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન એટલે કોલોનને ઇફેક્ટ કરે છે. ક્લિયર? જેના પરિણામે પાસિંગ સ્ટૂલની અંદર પ્રોબ્લેમ આવે છે. અને આ એક કોન્જિનિટલ ડિફોર્મિટી છે કે જેની અંદર બેબીના કોલોનમાં નર્વ સેલ્સ મિસિંગ જોવા મળે છે. એટલે બાળકની અંદર ફીવર અને શું છે? ડાયરિયા છે. તો એ શાને ઇન્ડિકેટ કરે છે? ઇન્ડિકેટ કરે છે એન્ટેરો કોલાઇટિસની કન્ડિશનને ઇન્ડિકેટ કરે છે કે જે લાઈફ થ્રેટનિંગ કન્ડિશન્સ છે. એટલે આપણે પેશન્ટને શું કરવું પડે? ફિઝિશિયન્સને આપણે રિફર કરવું પડે છે. ક્લિયર? ઓકે. 24 નંબરનો ક્વેશ્ચન. સ્પાઇના બાઇફિડા ઇઝ વન ઓફ ધ પોસિબલ ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ that can occur during early embryological development. Which of the following definitions most accurately describe meningocele? એટલે કે સ્પાઇના બાઇફિડા ન્યુરલ ટ્યુબની ડિફેક્ટ છે. બરાબર? એની અંદર શું કહેવા માગે છે? એમ્બ્રિયોલોજિકલ ડેવલપમેન્ટમાં થાય છે. મેનિંગોસીલ નીચેનામાંથી તમે કોને કહેશો? A complete exposure of spinal cord and meninges, B herniations of spinal cord and meninges into sac, C sac formations containing meninges and spinal fluid, D spinal cord tumor containing nerve root. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે કે સેક ફોર્મેશન
કન્ટેનિંગ મેનિન્જીસ એન્ડ સ્પાઇનલ ફ્લુઇડ. એટલે આખું છે મેનિન્જીસ સાથે સ્પાઇનલ ફ્લુઇડ સાથે શું થઈ જાય, આખી શેક ફોર્મેશન થાય એને આપણે શું કહીએ છીએ, મેનિન્ગોસિલ્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે કે મેનિન્ગોસિલ્સની અંદર શું હોય, શેક બને પણ એની સાથે મેનિન્જીસ અને સ્પાઇનલ ફ્લુઇડ પણ જોવા મળે છે. બરાબર. અને મેનિન્ગોસિલ્સ જે છે ને કમ્પ્લીટલી સ્પાઇનલ કોડ સાથે અને મેનિન્જીસ સાઇડ સાથે એક્સપોઝર થતી હોતી નથી. ક્લિયર. માઇલો મેનિન્ગોસિલ્સમાં જુઓ, માઇલો મેનિન્ગોસ એક આનો એક ક્વેશ્ચન આવતો હોય છે કે માઇલો મેનિન્ગોસિલ્સ શું છે કે સ્પાઇનલ કોડ અને મેનિન્જીસ અને CSF જે શેકમાં એનું હર્નિએશન જોવા મળે. શું જોવા મળે, વર્ટિબ્રલ આર્ચ સાથે એનું હર્નિએશન જોવા મળે, એટલે એને આપણે કહીશું માઇલો મેનિન્ગોસિલ્સ. ક્લિયર. 25 નંબરનો ક્વેશ્ચન, હાઇડ્રોકોર્ટિઝન ક્રીમ 1% ઇઝ ગિવન ટુ ચાઇલ્ડ વિથ એક્ઝિમા. એક્ઝિમા સ્કિન ડિઝીઝ છે. ધ નર્સ ગીવ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ટુ ધ મધર ટુ એપ્લાય ધ ક્રીમ. એટલે હાઇડ્રોકોર્ટિઝન બાળકને એક્ઝિમાવાળાને લખી આપી છે, તો માતાને આપણે એપ્લાય કરતી વખતે શું કહીશું, એપ્લાય અ થીક લેયર ઓફ ધ ક્રીમ ટુ અફેક્ટ એરિયા ઓનલી, કે થીક લેયરમાં જેટલામાં અસર કરી છે ત્યાં લગાવવાની. એપ્લાય થીન લેયર ઓફ ક્રીમ એન્ડ સ્પ્રેડ ઇન ટુ ધ એરિયા થ્રુલી, કે થીન લેયરની અંદર જેટલી થીન લેયરમાં લગાવીશું અને જેટલો એરિયા છે ત્યાં સ્પ્રેડ કરીશું. એપ્લાય ધ ક્રીમ ટુ ધ એરિયા ટુ એવોઇડ અકરન્સ, એવોઇડ ક્લિન્સિંગ ધ એરિયા બિફોર ધ એપ્લિકેશન્સ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે, આની અંદર આપણો જવાબ આવશે એપ્લાય થીન લેયર ઓફ ક્રીમ એન્ડ સ્પ્રેડ ઇન ટુ ધ એરિયા થ્રુલી. કે જો થીન લેયર હોય એ ત્યાં એપ્લાય કરી અને આપણે આજુબાજુના એરિયાની અંદર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. બરાબર. હવે શું છે, એક્ઝિમા તમે ક્રીમ લગાવો કે સ્કિન બેરિયર જેવું કામ કરે છે. એટલે એક્ઝિમાની અંદર શું હોય કે જે સ્પેશિયલ પ્રોટીન હોય ને, ફિલાગ્રીન, કયો પ્રોટીન, ફિલાગ્રીન પ્રોટીન્સ હોય છે એ શું કરે છે, સ્કિન અને બેરિયર, સ્કિન અને જે બેરિયર હોય ને એના વચ્ચે શું કરે છે, બિટવીન પ્રોટેક્શન આપવાનું કામ કરે છે. બરાબર. એટલે એક્ઝિમાવાળામાં, અને એક્ઝિમાને આપણે બીજું શું કહીએ છીએ, એટોપિક ડર્મિટાઇટિસ. શું કહીએ છીએ, એટોપિક ડર્મિટાઇટિસ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. અને આની અંદર એના પરિણામે આપણી જે સ્કિન છે કેવી થઈ જાય, ડ્રાય, રેડ અને ઇચી સ્કિન જોવા મળે છે. એટલે આની અંદર આપણે ટોપિકલ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ક્લિયર. ચલો 26 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ. When the performing physical examinations on infant, the nurse in charge note abnormally low set ear, the finding is associated with. એટલે કે ઇન્ફન્ટનું ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન્સ કરતાં લો સેટ ઇયરની કન્ડિશન જોવા મળે છે. તો નીચેનામાંથી કઈ કન્ડિશન છે, કોન્જિનિટલ હાર્ટ ડિફેક્ટ, ઓટોજેનિયસ ટિટેનસ, રિનલ એનોમલીઝ, ટ્રેકિયો ઇસોફેજિયલ ફિસ્યુલા. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે આની અંદર આપણો જવાબ આવશે કે રિનલ એનામોલિઝ આવશે. શું આવશે જવાબ, રિનલ એનામોલિઝની કન્ડિશન્સ છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. ચલો આપણે આગળ જોઈએ. 27 નંબરનો ક્વેશ્ચન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ એન અર્લી ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન્સ ઓફ ઇન્ક્રીઝ આઈસીપી ઇન ઓલ્ડર ચિલ્ડ્રન્સ. એટલે કે ઓલ્ડર ચિલ્ડ્રન્સની અંદર આઈસીપી વધવાનું અર્લી મેનિફેસ્ટેશન કયું છે, ડિપ્લોપિયા, મેસ્વાન સાઇન, સેટિંગ સનસેટ આઈ, કે ડી પેપિલોડર્મા. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે, આની અંદર આપણો જવાબ આવશે, તો ઓલ્ડરની અંદર અર્લી સાઇન આવશે આઈસીપીનું ડિપ્લોપિયા. શું આવશે, ડિપ્લોપિયા. બરાબર. મેસ્વેન સાઇન આપણે કોને કહીએ છીએ કે જ્યારે સ્કલ ઉપર પરકશન એટલે કે ટેપિંગ કરીએ ને તો જે એનું જંક્શન્સ હોય ને, ફ્રન્ટલ, ટેમ્પોરલ અને પેરાઇટલ બોનનું જે જંક્શન્સ હોય ને ત્યાં રિઝોનન્ટ સાઉન્ડ જોવા મળે છે, કે ઢોલ જેવું સાઉન્ડ જોવા આની અંદર મળતું હોય છે, કે જે હાઇડ્રોસિફેલસની અંદર જોવા મળે છે. કોની અંદર, હાઇડ્રોસિફેલસની અંદર જોવા મળે છે. તો સેટિંગ જો એટલે બીજું તમે મેસ્વેન સાઇન તમે શું કહી શકો, એવું એક્ઝામમાં પૂછે છે કે ક્રેક પોટ સાઉન્ડ. શું કહેવાય, ક્રેક પોટ સાઉન્ડ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર. અને પેપિલો એડીમાં આપણે કઈ કન્ડિશન્સમાં ડેવલપ થાય કે ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર વધવાના કારણે પણ સ્વેલિંગ ત્યાં આવી શકે છે, કે જે ઓપ્ટિક ડિસ્કની અંદર સ્વેલિંગના કારણે જોવા મળે છે. બરાબર. જેને ઓપ્ટિક ડિસ્ક એડીમા તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. ઓકે. ચલો 28 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ. The nurse is evaluating a female child with acute post-streptococcal glomerulonephritis for sign of improvement, which finding typically is the earliest sign of improvement.
કે પેશન્ટની અંદર શું છે, એક તો ગ્લોમેરુલાર નેફ્રાઇટિસ છે, તો એની અંદર આપણે કયું સાઇન જોઈશો તો પેશન્ટ્સની અંદર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે એવું આપણે કહી શકીએ. ઇન્ક્રીઝ એનર્જી લેવલ, ઇન્ક્રીઝ યુરિન આઉટપુટ, ડિક્રીઝ ડાયરિયા કે ઇન્ક્રીઝ એપીટાઇટ. તો જ્યારે ગ્લોમેરુલાર નેફ્રાઇટિસ હોય તો એની અંદર આપણે કયું સાઇન જોવા મળશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ઇન્ક્રીઝ યુરિન આઉટપુટ. બરાબર. હવે ગ્લોમેરુલાર નેફ્રાઇટિસના સાઇન બીજા કયા કયા તમને એક્ઝામમાં ખાસ પૂછે છે કે એક તો ગ્રોસ ઇમેચ્યુરિયા લખી નાખજો. ગ્રોસ ઇમેચ્યુરિયા જોવા મળે, એડીમાં જોવા મળે અને હાઇપરટેન્શન. આ ત્રણેય સાઇન છે ગ્લોમેરુલાર નેફ્રાઇટિસના. હવે ગ્લોમેરુલાર નેફ્રાઇટિસ એ શું છે? એટલે કે ડિઝીઝનું ગ્રુપ છે કે જે કિડનીના પાર્ટ્સ ઉપર અફેક્ટ કરે છે કે જે બ્લડને ફિલ્ટર થવામાં પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે. હવે ઇન્ક્રીઝ યુરિન આઉટપુટ એક સાઇન શું છે કે એના કિડનીના ફંક્શન્સ ઇમ્પ્રૂવ છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. ક્લિયર? એટલે આપણો જવાબ આવશે. એના ત્રણ સાઇન યાદ રાખજો ખાસ. 29 નંબરનો ક્વેશ્ચન, એસ્ટિમેટ ધ એજ ઓફ ધ ચાઇલ્ડ સીન ઇન મિરર. કેટલી ઉંમરને બાળક મિરરમાં જોઈ શકે છે? તો 5 મંથ, 7 મંથ, 15 મંથ કે 18 મંથ. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે 5 મહિનાનું બાળક શું કરે છે? મિરર સામે જોઈ શકે છે. ક્લિયર? 30 નંબરનો ક્વેશ્ચન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ મેન્યુઅર પરફોર્મ ફોર શોલ્ડર ડિસ્ટોસિયા. તો શોલ્ડર ડિસ્ટોસિયા માટે નીચેનામાંથી કયું મેન્યુઅર પરફોર્મ કરવામાં આવે છે? એ મેક રોબર્ટ મેન્યુઅર, રૂબિન મેન્યુઅર, સી બોથ ઇન એબી કે ડી લિયોપોલ્ડ્સ મેન્યુઅર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે બોથ એ અને બી. મેક રોબર્ટ અને રૂબિન મેન્યુઅર એ શોલ્ડર ડિસ્ટોસિયા માટે કરવામાં આવે છે. હવે શોલ્ડર ડિસ્ટોસિયાની અંદર શું થઈ જાય કે હેડની ડિલિવરી થઈ જાય ને એના પછી જે એન્ટિરિયર શોલ્ડર છે ને એ પ્યુબિક બોનની અંદર ઉપર રહી જાય છે, એટલે ડિલિવરી નોર્મલ થતી નથી. એના માટે આપણે મેક રોબર્ટ મેન્યુઅર એપ્લાય કરીએ છીએ. આની અંદર શું કરવામાં આવે છે? મેક રોબર્ટ મેન્યુઅર્સની અંદર કે મધર્સના લેગને હાઇપરફ્લેક્સ કરવામાં આવે છે અને ટાઇટલી હાઇપરફ્લેક્સ કરી અને એબ્ડોમન પર મૂકવામાં આવે છે, જેના કારણે શું થઈ જાય? પેલ્વિક્સ વાઇડ થઈ જાય અને સ્પાઇન અને લોઅર બેક એકદમ ફ્લેટ થઈ જાય, લંબાર સ્પાઇન, જેના પરિણામે પછી બાળક બીજું ફટાફટ નીચે આવી શકે છે. ક્લિયર? અને રૂબિન મેન્યુઅર પણ પોસ્ટિરિયર પ્રેશર આપવામાં આવે છે. પોસ્ટિરિયર એન્ટિરિયર શોલ્ડર ઉપર આમાં શું કરવામાં આવે? એન્ટિરિયર શોલ્ડર ઉપર પોસ્ટિરિયર પ્રેશર આપવામાં આવે છે. ક્લિયર? રૂબિન્સ મેન્યુઅર અને મેક રોબર્ટ મેન્યુઅર શોલ્ડર ડિસ્ટોસિયા માટે ઉપયોગ થાય છે. 31 નંબર ક્વેશ્ચન, કસ્નર સાઇન ઇઝ ઇન્ડિકેશન. કસ્નર સાઇન કોની અંદર જોવા મળે છે? પ્રેગ્નન્સી, પ્લેસેન્ટલ સેપરેશન્સ, એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી કે ઇન્ટ્રાયુટ્રાઇન ડેથ. તો કસ્નર સાઇન્સ એટલે શું કે આ ખાસ કરીને પ્લેસેન્ટલ સેપરેશન્સ માટે યુઝ થાય છે. આપણો જવાબ આવશે બી, પ્લેસેન્ટલ સેપરેશન્સ. આની અંદર શું કરવામાં આવે છે કે જે યુટ્રસના આમાં યુટ્રસને ઉપરની બાજુ પુશ કરવામાં આવે છે અને કારણ કે જે કોડ હોય એ મૂવ થતી ના હોય એટલા માટે. બરાબર? ચલો આપણે આગળ જોઈએ. હવે એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી જો હું તમને બીજા સમજાય. એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સીની અંદર આપણે શું જોઈએ? કયું સાઇન જોવામાં આવે છે? ઇન્ટરસ્ટિશિયલ લાઇન સાઇન આવે ને તો એ એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સીની અંદર આવશે. અને બીજું જે રોબર્ટ સાઇન છે ને, રોબર્ટ સાઇન એ શું છે કે ફિટલ ડેથ માટે કયું આવશે? રોબર્ટ સાઇન. આ બી એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. રોબર્ટ સાઇન શેમાં જોવા મળે છે? આઈયુડી, ઇન્ટ્રા યુટ્રાઇન ડેથની અંદર રોબર્ટ સાઇન્સ જોવા મળે છે. ક્લિયર? 32 ધ વેક્સિન દેટ ઇઝ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ ઇન પ્રેગ્નન્સી. કે પ્રેગ્નન્સીમાં કઈ વેક્સિન કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે? MMR, વેરિસેલા જોસ્ટર કે બોથ એબી ને DTT. તો પ્રેગ્નન્સીની અંદર બધી લાઈવ વેક્સિન કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ હોય છે. યાદ રાખજો. કઈ? લાઈવ વેક્સિન બધી. બોય ધ લાઈવ ક્રાઇમ મેં સમજાવી તો બોય ધ લાઈવ ક્રાઇમ એ બધી લાઈવ વેક્સિન છે. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે બોથ એ અને બી. 33 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ. ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ લોકિયા રૂબ્રા. લોકિયા રૂબ્રા કેવું હોય છે? ફાઉલ ઓર્ડર, પિંક બ્રાઉન વિથ ફ્લેશ ઓર્ડર, બ્લડી વિથ ફિશી ઓર્ડર કે ડી
येलो व्हाइट। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? आनी अंदर आपणो जवाब आवशे ब्लडी विथ फिशी ऑर्डर ए जोवा मळे छे। बराबर। हवे लोकिया शुं छे कि लोकिया पर्पेरियम पीरियडनी अंदर कि जे वजाइनल डिस्चार्ज थाय एने आपणे शुं कहीए छीए? लोकिया तरीके ओळखीए छीए कि जे डिस्चार्ज क्यांथी आवे छे? युट्राइन बॉडी, सर्विक्स अने वजाइनामांथी आवे छे। बराबर। अने आने केवी होय स्मेल? फिशी स्मेल होय। ऑफेन्सिव फिशी स्मेल जोवा मळे। केवी ऑफेन्सिव फिशी स्मेल जोवा मळे छे। हवे एनुं सिक्वन्स खास एक्जाममां पूछे छे तो तमारे याद कई रीते राखवानुं? आफ्रिकानी टीम छे एनुं नाम शुं छे? RSA। शुं नाम छे? RSA। लोकिया रुब्रा, लोकिया सीरोजा अने लोकिया आल्बा। याद रही गयुं आफ्रिकानुं नाम? लोकिया रुब्राने नाम परथी आर उपरथी रेड कलरनुं होय छे, आना पर एस सीरोजा येलो कलरनुं होय छे, अने आ पेल व्हाइट कलरनुं होय छे। शुं होय? पेल व्हाइट कलरनी होय छे। एटले आ पहला 3 दिवस आवे लोकिया रुब्रा, पछी 3 થી 4 दिवस पछी, એટલે કે 3 થી 7 दिवस पछी आवे सीरोजा, आल्बा 10 दिवस पछी आवे छे। आ क्वेश्चन क्लियर? बराबर। अने अमुक वार तमने सीक्वन्स बी पूछे तो सीक्वन्स में RSA याद राखवानुं, એટલે सीक्वन्स क्यारे भूलशो नहीं। बराबर। फर्स्ट वीकनी अंदर एवरेज लगभग केटलो डिस्चार्ज थाय छे? तो 250 ml जेटलो थाय। केटलो? 250 ml जेटलो डिस्चार्ज थतो होय छे। आ बधुं लोकियाना क्वेश्चन आना बहारनो एके नहीं आवे। चलो 34 नंबर क्वेश्चन। अ नर्स टीचीज ए प्रेग्नेंट क्लाइंट टू परफॉर्म केगल एक्सरसाइज। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स एज अंडरस्टेंडिंग ऑफ द पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज। એટલે કે પેશન્ટ્સને આપણે કેગલ એક્સરસાઇઝ કરાવીએ છીએ તો આ કેગલ એક્સરસાઇઝ કરવાનો હેતુ શું છે? ધ એક્સરસાઇઝ વિલ હેલ્પ પ્રિવેન્ટિવ એડિમા. The exercise will help strengthen the pelvic floor in the preparations for delivery. The exercise will help reduce uterine contractions. The exercise will help prevent urinary tenderness. तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? आनी अंदर आपणो जवाब आवशे कि केगल एक्सरसाइज करावવાનો मुख्य हेतु ए छे कि આપણે डिलिवरी माटे पेल्विक फ्लोरना मसल्सने स्ट्रेन करी अने तैयारी આપણે પેશન્ટ્સને કરાવી શકીએ છીએ। બરાબર। એટલે આની અંદર ખાસ પેલ્વિક ફ્લોરના જે પ્યુબોકોક્સિજિયલ મસલ્સ, કયા? પ્યુબોકોક્સિજિયલ મસલ સ્ટોનને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે આપણે એક્સરસાઇઝ કરાવીએ છીએ। અને ખાસ કરીને કેગલ એક્સરસાઇઝમાં જો એક તો વજાઇનલ પ્રોલેપ્સ હોય, પછી યુટ્રાઇન પ્રોલેપ્સને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે પણ આપણે કેગલ એક્સરસાઇઝ કરાવીએ છીએ। બરાબર। કેગલ એક્સરસાઇઝ તમે ક્યારે ક્યારે કરાવી શકો? तो जो प्रेग्नन्सीना फर्स्ट ट्राइमेस्टरनी अंदर कराई शकीए, वजनल डिलिवरीना 24 कलाक पछी तमे कराई शको, और सिजेरियन सेक्शन्सना 24 कलाक पछी तमे केगल एक्सरसाइज कराई शको छो। क्लियर थई गयुं? ओके। चलो 35 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस वुड अ नर्स एक्सपेक्ट वाइल असेसिंग अ पेशेंट विथ एब्रुप्चो प्लेसेंटा। कि एब्रुप्चो प्लेसेंटावाळा पेशेंट्सनी अंदर नीचेनामांथी कयुं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन्स जोवा मळशे? रिजिड बोट लाइक एब्डोमन, एडिमा इन लेग, एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? आनी अंदर आपणो जवाब आवशे एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग जोवा मळशे। बराबर। હવે આપણે એબ્રુપ્ચો પ્લેસેન્ટા કોને કહીએ? કે એબ્રુપ્ચો પ્લેસેન્ટા એટલે પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન હેમરેજ થવું। શાના કારણે હેમરેજ થાય? કે જે પ્લેસેન્ટા નોર્મલી સિચ્યુએટેડ હોય એ ત્યાંથી નીકળી જાય, અથવા એક્સિડેન્ટલ હેમરેજ થાય, અથવા પ્રીમેચ્યોર સેપરેશન્સના કારણે જે બ્લીડિંગ જોવા મળે એને આપણે શું કહીએ છીએ? એબ્રુપ્ચો પ્લેસેન્ટા તરીકે ઓળખીએ છીએ। બરાબર। અને ખાસ કરીને એબ્રુપ્ચો પ્લેસેન્ટાનું રિસ્ક ફેક્ટર કયું છે? તો પ્રીમેચ્યોર, આ એક્ઝામમાં પૂછાય, પ્રીમેચ્યોર રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન। શું? રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન। પણ કઈ? પ્રીમેચ્યોર રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન એબ્રુપ્ચો પ્લેસેન્ટાનું રિસ્ક ફેક્ટર છે। હવે આની અંદર શું થાય? જો સિમ્ટમ્સમાં એબ્રુપ્ચો પ્લેસેન્ટાની અંદર કે સિવરલ અને કોન્સ્ટન્ટ એબ્ડોમિનલ પેન્સ જોવા મળે છે। બરાબર। અને બ્લીડિંગ અમુક વાર રિવીલ્ડ જોવા મળે અને અમુક વાર મિક્સ પણ જોવા મળતું હોય છે। ઓકે। ચલો 36 નંબરનો ક્વેશ્ચન। ધ નર્સ વર્કિંગ ઇન અ આઉટ પેશન્ટ્સ ક્લિનિક હેઝ અ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ટીચ એન ઇન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ ક્લાયન્ટ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ટોપિક વુડ બી મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ફોર ધ નર્સ ટુ ઇન્ક્લુડ વેન ટીચિંગ અ પર્સનલ હાઇજીન? કે આઉટ પેશન્ટ્સની અંદર એક પેશન્ટ કયું આવે છે? ઇન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ પેશન્ટ આવે છે, તો એના પર્સનલ હાઇજીન માટે નીચેનામાંથી કયા ટોપિકને નર્સ ઇન્વોલ્વ કરશે? તો ઓરલ કેર ઇઝ નોટ અ ટોપ પ્રાયોરિટી, હેર કેર ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ પર્સનલ હાઇજીન ફોર ધ ડાયાબિટીક ક્લાયન્ટ,
It is most important to keep skin clean, dry, and especially the feet. Personal hygiene is not included in diabetic teaching because it is an ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચોઇસ. હવે જુઓ, ડાયાબિટીસનું પેશન્ટ્સ હોય તો ખાસ કરીને આપણે સ્કિન કેર લેવા માટે પેશન્ટ્સને આપણે કહીશું. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સી. એ તો બધાને ખબર જ છે, કારણ કે જો એકવાર ત્યાં ઇન્જરી થઈ ગઈ તો એનું હિલિંગ પ્રોસેસ બહુ સ્લો હોય છે. કેમ સ્લો હોય છે? કારણ કે ડાયાબિટીસની અંદર સુગર વધારાના કારણે એ આવતી હિલિંગ પ્રોપર થતું નથી. ક્લિયર? એટલે સ્કિન કેર ડાયાબિટીસવાળા પેશન્ટ્સ માટે બહુ જ મહત્ત્વનું છે. ચલો આગળ જોઈએ 37નો ક્વેશ્ચન. અ પેશન્ટ વિથ એડિશન્સ ડિઝીઝ આસ્ક અ નર્સ ફોર ન્યુટ્રિશન્સ એન્ડ ડાયટ એડવાઇસ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ડાયટ મોડિફિકેશન ઇઝ નોટ રિકમેન્ડેડ. એટલે કે એડિશન્સ ડિઝીઝનો પેશન્ટ છે તો નીચેનામાંથી કયો ડાયટ પેશન્ટ્સને આપણે આપવો જોઈએ નહીં? ડાયટ ઇન ગ્રેન, હાઈ ગ્રેન, ડાયટ વિથ એડિક્વેટ કેલરી ઇન્ટેક, હાઈ પ્રોટીન ડાયટ, એ રિસ્ટ્રિક્ટેડ સોડિયમ ડાયટ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે કે પેશન્ટને રિસ્ટ્રિક્ટેડ સોડિયમ ડાયટ. શું આવશે? ડી જવાબ આપણો આવશે. બરાબર? કે કોઈ ડાયટ મોડિફિકેશન્સ કરવાની સોડિયમમાં કોઈ જરૂર છે નહીં. ક્લિયર? ચલો આપણે આગળ જોઈએ 38 નંબરનો ક્વેશ્ચન. અ પેશન્ટ વિથ એડિશન્સ ડિઝીઝ થઈ ગયું ને, પાછો રિપીટ થયો. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પોઝિશન્સ વુડ બેસ્ટ એડ બ્રિથિંગ ફોર પેશન્ટ્સ વિથ એક્યુટ પલ્મોનરી એડીમા. તો એક્યુટ પલ્મોનરી એડીમા માટે પેશન્ટ્સનું નીચેનામાંથી કઈ પોઝિશન્સ મહત્ત્વની છે? તો લાઇંગ ફ્લેટ ઇન બેડ, લેફ્ટ સાઇડ લાઇનિંગ પોઝિશન્સ, હાઈ ફાવલર પોઝિશન્સ કે સેમી ફાવલર પોઝિશન્સ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે, બધાને ખબર જ હશે કે એક્યુટ પલ્મોનરીની અંદર આપણે કઈ આપીએ છીએ? હાઈ ફાવલર્સ પોઝિશન્સ પેશન્ટ્સને આપણે આપીએ છીએ. કે હાઈ ફાવલર્સ પોઝિશન્સની અંદર શું હોય? પેશન્ટ્સનું હેડ અને બેડ એલિવેટ કરવામાં આવે છે. લગભગ 60 અથવા 90 ડિગ્રીએ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. અને હાઈ ફાવલર પોઝિશનથી શું થઈ જાય? બ્રિથિંગ ઇન્ક્રીઝ થાય અને વિનસ રિટર્ન રિડ્યુસિંગ થતું હોય છે. ક્લિયર? 40 નંબરનો ક્વેશ્ચન. ક્લાયન્ટ રિસેન્ટલી સ્ટાર્ટેડ ઓન હિમોડાયાલિસિસ, વોન્ટ ટુ નો the dialysis will take the place of his kidney. The nurse responds based on the knowledge the hemodialysis works by. એટલે કે પેશન્ટને હિમોડાયાલિસિસ ચાલુ છે અને તે ડાયાલિસિસ કઈ રીતે, હિમોડાયાલિસિસ કઈ રીતે કામ કરે છે, તો નર્સ શું રિસ્પોન્સ આપશે એવો ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવ્યો. તો નર્સ શું જવાબ આવશે? એ પાસિંગ વોટર થ્રુ અ ડાયાલિસિંગ મેમ્બ્રેન, B. Eliminating plasma protein from the blood, C. Lowering the pH by removing non-volatile acid, D. Filtering waste product through a dialyzing membrane. તો આમાં શું કરે છે? હિમોડાયાલિસિસ શું કામ કરે છે? કે જે વેસ્ટ હોય એને ડાયાલાઇઝર મારફતે, મેમ્બ્રેન મારફતે ફિલ્ટર કરવાનું કામ કરે છે. એટલે આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડી. ક્લિયર? આના વિશે મેં બહુ ડીપમાં આગળ સમજાયેલું જ છે, એટલે હું એક્સપ્લેનેશન્સમાં જતો નથી. 41 નંબરનો ક્વેશ્ચન. જો મારા વિડીયો ગમતા હોય ને તો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને આગળ શેર કરો અને લાઇક કરો. A patient is admitted to the oncology unit for diagnosis of suspected Hodgkin's disease. Which of the following symptoms is typical of Hodgkin's disease? કે પેશન્ટ ઓન્કોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર આવ્યું છે અને સસ્પેક્ટેડ હોજકિન ડિઝીઝ છે, તો એનું હોજકિન ડિઝીઝની અંદર કયું સાઇન જોવા મળશે નીચેનામાંથી? પેનફુલ સર્વાઇકલ લિમ્ફ નોડ, નાઇટ સ્વેટ એન્ડ ફટીગ, નોઝિયા એન્ડ વોમિટિંગ કે વેટ ગેન. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે નાઇટ સ્વેટ એન્ડ ફટીગ. હવે જો હોજકિન ડિઝીઝની અંદર બીજા કયા સિમ્ટમ્સ જોવા મળે? નાઇટ સ્વેટ, ફટીગની સાથે સાથે વીકનેસ અને ટેકીકાર્ડિયા પણ જોવા મળે. શું જોવા મળે? વીકનેસ અને ટેકીકાર્ડિયા જોવા મળે. અને આ ડિઝીઝની અંદર પેનલેસ, આ યાદ રાખજો, આ એક્ઝામમાં પૂછાય છે હોજકિન ડિઝીઝનું, કે પેનલેસ એનલાર્જ લિમ્ફ નોડ જોવા મળે. શું જોવા મળે? પેનલેસ ઇનલાર્જ લિમ્ફ નોડ જોવા મળે છે. અને વેટ લોસ એ અર્લી સાઇન છે આનું. શું? વેટ લોસ એ અર્લી જોવા મળે આ ડિઝીઝની અંદર. બરાબર? અને નોઝિયા વોમિટિંગ કે એવું જોવા મળતું નથી. વેટ ગેન આમાં જોવા ના મળે, પણ આમાં વેટ લોસ જોવા મળે. એટલે આ ના આવે, નોઝિયા વોમિટિંગ બી ના આવે. ક્લિયર? પેનફુલ ના આવે, સર્વાઇકલ લિમ્ફ પેનલેસ જોવા મળે. ક્લિયર? ચલો 42 નંબરનો ક્વેશ્ચન. વોટ મેનિફેસ્ટેશન ઇન ધ પેશન્ટ ડઝ નર્સ રેકોગ્નાઇઝ એઝ એન અર્લી સાઇન ઓફ હિપેટિક એન્સેફેલોપેથી. હિપેટિક એન્સેફેલોપેથીનું અર્લી સાઇન કયું છે? manifested ataraxis, become unconscious, has increasing oliguria, is irritable and lethargic. હવે પેશન્ટ્સની અંદર ઇન્સેફેલોપેથી હોય તો પેશન્ટ્સ કેવું થઈ જાય? લેથાર્જી થઈ જાય. કેવું થઈ જાય? લેથાર્જી થઈ જાય. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ઇરિટેબલ એન્ડ લેથાર્જિક પેશન્ટ્સ જોવા
મળશે હિપેટિક એન્સેફેલોપેથી એટલે કે હિપેટિક કોમા થઈ ગયો ને જે બ્રેન સુધી એની એફેક્ટ કરી હોય કર્નિક્ચરની કન્ડિશન્સ ડેવલપ થઈ ગયું હોય 43 નંબરનો ક્વેશ્ચન એડિક્વેટ ફ્લુઇડ રિપ્લેસમેન્ટ એન્ડ વાઝોપ્રેસિન્સ રિપ્લેસમેન્ટ આર ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ થેરાપી ઓફ ફોર વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ડિઝીઝ પ્રોસેસ કે નીચેની અંદર શું કહેવામાં આવે કે વાઝોપ્રેસિન રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી આપવાનું હેતુ કેવી કન્ડિશન્સની અંદર આપણે આપીએ છીએ ડાયાબિટીક મેલેટસ ડાયાબિટીક ઇન્સિપિડસ ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસ કે ડી સિન્ડ્રોમ ઓફ ઇનએપ્રોપ્રાઇટ એન્ટીડાયરેટિક હોર્મોન સિક્રિશન્સ એટલે કે જો એક વાઝોપ્રેસિન્સની અંદર આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડાયાબિટીક ઇન્સિપિડસ પેશન્ટ્સની અંદર આપણે વાઝોપ્રેસિન્સ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી આપવી પડે છે બરાબર ઓકે ચલો આગળ જોઈએ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ટેકનિક્સ ઇઝ કરેક્ટ ફોર ઓબ્ટેનિંગ અ વુન્ડ કલ્ચર સ્પેસિમેન ફ્રોમ અ સર્જિકલ સાઇટ કે સર્જિકલ સાઇટ પરથી વુન્ડ કલ્ચર કલેક્ટ કરવાની કરેક્ટ ટેકનિક કઈ છે થોરલી ઇરિગેટ ધ વુન્ડ બિફોર કલેક્ટિંગ ધ સ્પેસિમેન યુઝ અ સ્ટરાઇલ સ્વાબ એન્ડ વાઇપ ધ ક્રસ્ટી એરિયા અરાઉન્ડ ધ આઉટસાઇડ ઓફ ધ વુન્ડ સી જેન્ટલી રોલ અ સ્ટરાઇલ સ્વાબ ફ્રોમ ધ સેન્ટર ઓફ ધ વુન્ડ આઉટવર્ડ ટુ કલેક્ટ ડ્રેનેજ અને ડી યુઝ અ સ્ટરાઇલ સ્વાબ ટુ કલેક્ટ ડ્રેનેજ ફ્રોમ ધ ડ્રેસિંગ એટલે આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે જે સ્ટરાઇલ સ્વાબ હોય ને જનરલી સેન્ટરથી રોલ કરી અને આવું બહારની બાજુ આપણે આવવાનું છે બરાબર એટલે ઇન્ફેક્શનનો ખતરો રહે ને એને સ્વાબ આપણે ઇઝીલી કલેક્ટ કરી શકીએ છીએ તો સી જવાબ આવશે આની અંદર બરાબર શું જવાબ આવશે સી જવાબ આવશે ઓકે ચલો આગળ જોઈએ 45 ફ્રોડ્સ મોડેલ ઓફ ડેવલપમેન્ટ વિચ કોમ્પ્રોમાઇઝ હવે સાયકેટિકના ક્વેશ્ચન જોઈએ ઈડ ઈગો એન્ડ સુપર ઈગો ઇઝ કોલ્ડ કે જે ઈડ ઈગો અને સુપર ઈગો એ ફ્રોડ્સે જે મોડેલ આપ્યું એનો કયા નામથી ઓળખીએ છીએ જીનેટિક મોડેલ અનકોન્શિયસ મોડેલ કન્સ્ટ્રક્ટિવ મોડેલ કે સ્ટ્રક્ચરલ મોડેલ તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સ્ટ્રક્ચરલ મોડેલ શું કહીએ છીએ આપણે સ્ટ્રક્ચરલ મોડેલ તરીકે ઓળખીએ છીએ 46 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ ઓલ ઓફ ધ ફોલોઈંગ આર ધ ફીચર ઓફ આલ્કોહોલ ડિપેન્ડન્સ સિન્ડ્રોમ એક્સેપ્ટ નીચેનામાંથી આલ્કોહોલ ડિપેન્ડન્સમાં એ ફીચર જોવા મળશે એકને છોડીને ક્રેવિંગ વિથડ્રોલ સિમ્ટમ્સ ટોલરન્સ કે ફાઇનાન્શિયલ લોસ તો આની અંદર ક્રેવિંગ બી જોવા મળે વિથડ્રોલ સિમ્ટમ્સ પણ જોવા મળે ટોલરન્સ પણ જોવા મળે તો ફાઇનાન્શિયલ લોસ આની અંદર જોવા મળતો નથી એટલે આપણો જવાબ આવશે ફાઇનાન્શિયલ લોસ ક્લિયર 47 નંબરનો ક્વેશ્ચન વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ ફીચર ઓફ મેનિયા નીચેનામાંથી મેનિયાનું કોઈ ફીચર નથી ડિસઓરિએન્ટેશન્સ ડેલ્યુઝન ઓફ ગ્રેન્ડ્યુઅર ઇલેશન કે પ્રેશર ઓફ સ્પીચ તો આમાં ડિસઓરિએન્ટેશન્સ જોવા મળશે નહીં ડેલ્યુઝન ઓફ ગ્રેન્ડ્યુઅર હવામાં વાતો કરી મોટી મોટી એ કરશે બરાબર પણ આ જોવા મળશે નહીં 48 નંબરનો ક્વેશ્ચન પરસિસ્ટન્સ ફિલિંગ ઓફ ગિલ્ટ ઇઝ સીન કે સતત એને એમ લાગે કે મારું કશું છે ગિલ્ટી ફીલ થાય એ કઈ કન્ડિશન્સમાં જોવા મળે ઓસીડીમાં મેનિયામાં ડિપ્રેશનમાં કે સ્કિઝોફ્રેનિયામાં તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડિપ્રેશન્સની અંદર પેશન્ટ ગિલ્ટી ફીલ કરતું હોય છે ક્લિયર 49 નંબરનો ક્વેશ્ચન એનોરેક્સિયા નર્વોઝા કેન બી ડિફરન્શિએટ ફ્રોમ ધ બુલિમિયા કે એનોરેક્સિયા નર્વોસા એ બુલિમિયાથી કેમ ડિફરન્સ હોય છે ઇન્ટેન્સ ફિયર ઓફ વેટ ગેઇન ડિસ્ટર્બન્સ ઓફ બોડી ઇમેજ એડોલેસન્સ એજ કે પેક્યુલર પેટર્ન ઓફ ફૂડ હેન્ડલિંગ હવે બુલિમિયામાં શું હોય બંનેમાં તફાવત શું ખાવાનું કે એનોરેક્સિયા નર્વોસાવાળું પેશન્ટ ખાતું ના હોય પણ આ બુલિમિયાવાળું વધારે પડતું ફૂડ લેતું હોય છે એટલે આ બંનેની અંદર ખાસ ડિફરન્સ શું જોવા મળે છે ફૂડ હેન્ડલિંગનો ડિફરન્સ જોવા મળે છે ક્લિયર चलो आगे જોઈએ 50 नंबर मीना ट्राइज नर्स एनकाउंटर अ क्लाइंट हु कंप्लेन ऑफ मिड स्टर्नल चेस्ट पेन डिजीनेस डायफोरोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन शुड टेक प्रायोरिटी એટલે કે પેશન્ટ કેવું આવે છે તો એની અંદર મિડ સ્ટર્નલ ચેસ્ટ પેન છે ડિજીનેસ ડાયફોરોસિસની કન્ડિશન છે તો શું નર્સિંગ એક્શન કરાય એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓક્સિજન થેરાપી વાયા નિઝલ કેન્યુલા નોટિફાઈ ધ ફિઝિશિયન્સ કમ્પ્લીટ હિસ્ટ્રી ટેકિંગ પુટ ધ ક્લાયન્ટ ઓન ECG મોનિટરિંગ તો આની અંદર શું જવાબ આવશે તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે નર્સ શું કરી શકે એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓક્સિજન થેરાપી વાયા નિઝલ કેન્યુલાથી આપણે ચાલુ કરી શકીએ કારણ કે આ જે સિમ્ટમ્સ છે ને બધા કોના છે કે પેશન્ટ્સના ખરેખર ચીફ કમ્પ્લેન શાની છે માયોકાર્ડિયલ ઓક્સિજન કારણ ઓક્સિજન ન મળવાના કારણે આ કન્ડિશન જોવા મળે છે પણ નર્સનું પૂછ્યું છે તો નર્સ શું ટેક પ્રાયોરિટી આપશે તો ઓક્સિજન પહેલાં પેશન્ટ્સને આપણે પ્રાયોરિટી તરીકે આપીશું ક્લિયર 51 નંબરનો ક્વેશ્ચન વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ફ્લુઇડ ટાઈપ ઇઝ યુઝ ટુ મેનિપ્યુલેટ ફ્લુઇડ શિફ્ટ અમોંગ કમ્પાર્ટમેન્ટ એટલે કે ફ્લુઇડ મેનિપ્યુલેટ થઈ અને કમ્પાર્ટમેન્ટમાં કયા પ્રકારનું ફ્લુઇડ જાય છે તો વોલ બ્લડ TPN આલ્બ્યુમિન કે ઇન્સ્યોર્સ તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે આની અંદર આપણો જવાબ આવશે આલ્બ્યુમિન શું જવાબ આવશે આલ્બ્યુમિન એ કમ્પાર્ટમેન્ટની અંદર શિફ્ટ થઈ જતું હોય છે હવે જો આલ્બ્યુમિન એ શું છે ખાસ પૂછે છે કે મોસ્ટ એબન્ડન્ટ કેવો મોસ્ટ એબન્ડન્ટ
પ્લાઝમા પ્રોટીન છે. શું છે? મોસ્ટ એબન્ડન્ટ પ્લાઝમા પ્રોટીન છે. કોલોઇડ છે. શું છે? અને આ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં મેનિપ્યુલેટ થાય છે. ક્લિયર? અને આ ખાસ એના માટે ઉપયોગી છે કે હાઇપોવોલેમિક શોક દરમિયાન હાઇપોવોલેમિક શોકની કન્ડિશન્સમાં આપણે આલ્બ્યુમિન આપતા હોઈએ છીએ. બરાબર. હવે જ્યારે હોલ બ્લડ છે, હોલ બ્લડ આપણે ક્યારે રિપ્લેસ કરીએ કે જ્યારે બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન કરવાનું હોય ને સર્ક્યુલેટરી ઓવરલોડની અંદર આપણે હોલ બ્લડ આપતા હોઈએ છીએ. ટીપીએન આપણે ક્યારે આપીએ કે હોસ્પિટલ અથવા ઘરે તમે આપી શકો. પેશન્ટ કે લઈ ના ફૂડ અથવા ફ્લૂડ લઈ ના શકતું હોય ત્યારે આપણે ટીપીએન આપીએ છીએ. બરાબર. એન્શ્યોર શું છે? એન્શ્યોર એ હાઈ કેલરી ન્યુટ્રિશનલ સપ્લિમેન્ટ છે. બરાબર. અને એ ફ્લૂડને શિફ્ટ કરવા માટે મેનિપ્યુલેટ કરવા માટે ઉપયોગ થતો નથી. એટલે આપણો જવાબ આવશે આલ્બ્યુમિન. ક્લિયર? 52 નંબરનો ક્વેશ્ચન્સ. વિચ નર્સિંગ અસેસમેન્ટ ઇઝ બેસ્ટ ઇન્ડિકેટ પેશન્ટ્સ એબિલિટી ટુ ટોલરેટ એક્ટિવિટી? કે પેશન્ટ્સને એક્ટિવિટી ટોલરેટ કરવા માટે નીચેનામાંથી કઈ બેસ્ટ નર્સિંગ અસેસમેન્ટ છે? એ રિઝલ્ટ ઓફ વાઇટલ સાઇન બિફોર એન્ડ આફ્ટર એક્ટિવિટી, પ્રેઝન્સ ઓફ એડવાન્સિયસ બ્રીથ સાઉન્ડ, એક્ઝિબિલિટી ઓફ મસલ્સ એન્ડ જોઇન્ટ્સ, કમ્પ્લેન્સ ઓફ વીકનેસ. તો પેશન્ટ્સને ટોલરેટ એક્ટિવ કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે કે પેશન્ટ્સ કેટલી પ્રમાણમાં એ ટોલરેટ કરી શકે છે બોડી, એ જોવા માટે આપણે પેશન્ટ્સના વાઇટલ સાઇન્સ ચેક કરવા પડે. એક્ટિવિટી કરાવ્યા પહેલાં અને એક્ટિવિટી કરાવ્યા પછી આપણે પેશન્ટ્સના વાઇટલ સાઇન્સ ચેક કરાવવું, એનું રિઝલ્ટ જોવું પડે કે એક્ટિવિટી કરાવ્યા પછી પેશન્ટના વાઇટલ સાઇન્સની અંદર કેટલો ચેન્જીસ જોવા મળે છે. કારણ કે વાઇટલ સાઇનના ઉપરથી આપણે આખા બોડી ઓર્ગન્સનું ફંક્શન્સ જાણી શકીએ છીએ. એટલે આપણે ખાસ એ લેવા જોઈએ. ક્લિયર? 53 નંબરનો ક્વેશ્ચન. ધ નર્સ ઇઝ કેરિંગ ફોર અ પેશન્ટ હુ હેઝ અ ચેસ્ટ ટ્યુબ આફ્ટર થોરાસિક સર્જરી. ધ નર્સ શુડ કે પેશન્ટને શું ચેસ્ટ ટ્યુબ થોરાસિક સર્જરી કરી છે એના પછી ચેસ્ટ ટ્યુબ નાખી છે તો નર્સે શું કરવું જોઈએ? ક્લેમ્પ ધ ટ્યુબ વેન પ્રોવાઇડિંગ ફોર એક્ટિવિટી ઓફ ડેલી લિવિંગ. બી પોઝિશન ધ કલેક્શન્સ ડિવાઇસ એટ ધ સેમ લેવલ એઝ ધ chest. She maintain an airtight dressing over the puncture wound. Empty chest tube drainage every 8 hours. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર શું આવશે જવાબ કે જે તમારે ચેસ્ટ ટ્યુબ હોય અને જો ડ્રેસિંગ એરટાઇટ કરવાનું હોય છે. શું? એરટાઇટ કરવાનું હોય છે. ક્લિયર? હવે આગળ જોઈએ. 54 number question. You are assigned to provide care to a unconscious patients. Due to immobility, the patients develop the thrombophlebitis. The nurse understands there the most serious complications associated with thrombophlebitis. એટલે શું કરવાનું છે? આ શું કહેવા માગે છે? અનકોન્શિયસ પેશન્ટ છે, બરાબર, થ્રોમ્બોફ્લેબાઇટિસ થયેલું છે. હવે એનું મોસ્ટ સિરિયસ કોમ્પ્લિકેશન્સને સમજવા માટે નર્સ શું કરશે? એટલે કે સિરિયસ કોમ્પ્લિકેશન્સ કયું થઈ શકે ટૂંકમાં? તો પોસ્ટરલ હાઇપોટેન્શન્સ, બ્લેન્ચેબલ એરિથેમા, ડિપેન્ડન્ટ એડિમા કે એક્યુટ ચેસ્ટ પેન. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે શું આવશે? એક્યુટ ચેસ્ટ પેન. શું જવાબ આવશે? એક્યુટ ચેસ્ટ પેન. કેમ? કારણ કે પેશન્ટ અનકોન્શિયસ છે અને ઇમોબાઇલ છે. તો ઇમોબિલિટી શું કરે કે વિનસ સ્ટેટિસને પ્રમોટ કરે. શું કરે? વિનસ સ્ટેટિસને પ્રમોટ કરે, જેના પરિણામે હાઇપર કોગ્યુલેબિલિટી થાય અને જે વેસલ્સ વોલ છે એને ઇન્જરી થવાના કારણે બરાબર પેશન્ટ્સનો એક્યુટ ચેસ્ટ પેન પણ થઈ શકે છે. ક્લિયર? કોમ્પ્લિકેશન સ્વરૂપે. ચલો 55 નંબરનો ક્વેશ્ચન. એ અનકોન્શિયસ પેશન્ટ્સ હુ હેડ ઓરલ સર્જરી અંડર GA ઇઝ શિફ્ટેડ ટુ ધ પોસ્ટ ઓપરેટિવ યુનિટ. કે જનરલ એનેસ્થેસિયાની અંદર ઓરલ સર્જરી કરવામાં આવી છે અને પોસ્ટ ઓપરેટિવ યુનિટની અંદર પેશન્ટ્સને લાવવામાં આવ્યું છે. ઇન વિચ પોઝિશન શુડ ધ નર્સ પ્લેસ ધ પેશન્ટ? તો પેશન્ટને કઈ પોઝિશન્સમાં રાખીશું? પ્રોન પોઝિશન્સ, લેટરલ પોઝિશન્સ, સુપાઇન પોઝિશન્સ કે ફાવલર્સ પોઝિશન્સ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? પેશન્ટ્સના લેટરલ પોઝિશન્સની અંદર રાખવામાં. કેમ કે એસ્પિરેશન્સના રિસ્ક વધી જાય છે. બરાબર. ઓકે. ચલો 56 નંબરનો ક્વેશ્ચન. ટુ ઇન્ક્રીઝ બોથ ધ રેસ્પિરેટરી એન્ડ ધ સર્ક્યુલેટરી ફંક્શન્સ ઓફ પેશન્ટ્સ ઇન અ કોમા, વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ધ નર્સ શુડ ડુ? કે પેશન્ટને શું છે કે રેસ્પિરેટરી અને સર્ક્યુલેટરી ફંક્શન્સ કોમામાં છે અને એને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે આપણે શું કરીશું એઝ અ નર્સ તરીકે? ઇન્ક્રીઝ ટુ ધ પેશન્ટ્સ ટુ કફ, મસાજ ધ પેશન્ટ્સ બોની એરિયાઝ, આસિસ્ટ ધ પેશન્ટ્સ વિથ બ્રિથિંગ એક્સરસાઇઝ, ચેન્જ ધ પેશન્ટ્સ પોઝિશન્સ એવરી 2 hours. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ ચેન્જ ધ પેશન્ટ્સ પોઝિશન્સ એવરી 2 hours એ આપણો જવાબ રહેશે. બરાબર. પોઝિશન ચેન્જ કરવાથી શું થઈ જાય છે કે જે લંગ્સની અંદર ફ્લૂડ કલેક્શન્સમાં પ્રિવેન્શન જોવા મળે છે, જેના પરિણામે ઇન્ફેક્શનથી પણ બચી શકાય છે અને સર્ક્યુલેશન્સ પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે છે. બરાબર. અને લોકલ પ્રેશર જે આવતું હોય લોકલ પ્રેશરના પણ આપણે રિલીવ કરી શકીએ છીએ.
57 નંબરનો ક્વેશ્ચન્સ. ઇન ધ કેસ ઓફ ઇન્ફેક્શન્સ ધ રાઇઝ ઇન બોડી ટેમ્પરેચર્સ ટુ 1 ફેરનહીટ, એટલે કે 1 ફેરનહીટ ટેમ્પરેચર વધે તો પલ્સ કેટલી વધે છે ઇન્ફેક્શન્સમાં? પલ્સ રેટ રિમેન નોર્મલ, પલ્સ રેટ વિલ ઇન્ક્રીઝ બાય 5 બીટ પર મિનિટ, સી પલ્સ રેટ વિલ ડિક્રીઝ બાય 5 બીટ પર મિનિટ, સી પલ્સ રેટ વિલ ઇન્ક્રીઝ બાય 10 પર મિનિટ. જવાબ જોતા પહેલાં અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરીએ તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તમારા મિત્રોમાં શેર કરજો. મારો વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરજો. અને કાલથી આપણે હવે સબ્જેક્ટ વાઇઝ MCQ સ્ટાર્ટ કરવાનો છું, એટલે બધા જ વિડીયો ખાસ આખો જોવો, બરાબર. અને સન્ડે સ્પેશિયલ આપણે વિડીયો દર સન્ડેના લેતા આવીશું. તો આની અંદર શું જવાબ આવશે? 1 ફેરનહીટ ટેમ્પરેચર્સ વધે તો પલ્સ રેટ વિલ ઇન્ક્રીઝ બાય ધ 10 વધે. પલ્સ કેટલા વધે? અને રેસ્પિરેશન 4 વધ્યો અને પલ્સ 10 વધતા હોય છે. ક્લિયર? મારો વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર. ચલો મળીએ કાલે એક નવા વિડીયો સાથે.